Okay, so good evening, everyone. My name is Simant Kasuju, and I'm currently working as a assistant professor in NCIT College. So, in today's topic, I will be covering Turing machines. So, basically, this topic belongs to TOC. So, okay, let's discuss what are the contents I will be covering today. So, briefly, share about the Turing machines. Uh, Ethics. And then Chomsky hierarchy and TM introductions, notations, figure, example, Chauce-Turing hypothesis, universal Turing machines, and TM as a language recognizer, Turing machine as a enumerator, and Turing machine as a transducer, and Turing machine as a computing device. So basically, to begin with TOC topic or Turing machine topic, first of all, we should know what is Turing machines or how it works. So let's discuss this thing. First of all, okay, so uh, Turing machines. Turing machines. Turing machines is founded by Alan Turing. Alan Turing around 1936. So basically, in his hypothesis, he discovered that all the modern computer system work can be also performed by Turing machine. So that's how it actually works, right? त्यसपछि अब यो ट्युरिङ मेसिनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा टोटल हामीसँग चाहिँ हुने भनेको 7वटा डबल हुन्छ. We have 7 doubles. Hey, we have 7 doubles. Sorry. We have 7 doubles. So what are they? We have Q, we have summations, we have del, we have Q naught, we have tau as well, tau, and we have blank, and we have F. So overall 7 doubles. Q stands for state, total states, number of states. Let's say if I suppose this is the Turing machine you are going to deal with. So these are the states. Let's suppose it is Q0, Q1, and Q2. So Q belongs to Q0, Q1, Q2. This is known as alphabets, input alphabets. So it may be A, B, or whatever that can be providing as an input for the Turing machine. So it considered as the alphabets. So del is nothing but this is the transaction functions. This is your transition function. Transition functions. So tau is nothing but this is your input symbol. This is your input symbol. And Q naught is starting symbol. Starting symbol. And B belongs to blank symbol. B belongs to your blank symbol. And F belongs to your final state. F belongs to your final state. So if I'm going to give an example, let's suppose है हामीसँग चाहिँ एउटा ट्युरिङ मेसिन छ. लेट्स सपोज हामीसँग एउटा ट्युरिङ मेसिन छ है. ट्युरिङ मेसिनमा चाहिँ एउटा यस्तो छ, एउटा गोलो हैन. अब हामीलाई थाहा छ यसलाई हाम्रो स्टेट भन्छ है. Q0, Q1, Q2 छ भने यसरी स्टार्ट भएकोलाई चाहिँ हामीले इनिशियल स्टेट भन्छ है. अनि हामीले चाहिँ यसरी यो के भन्छ, यसरी डबल गोलो दिएको मतलब वा डबल सर्कललाई चाहिँ हामीले चाहिँ फाइनल स्टेट भन्छ. वी नो दिस है. सो ट्युरिङ मेसिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वाइ ट्युरिङ मेसिन इज कन्सिडर्ड एज द पावरफुल मेसिन. और यसलाई चाहिँ हामीले के पढ्छ भन्दाखेरि डिएफए पढ्छ हैन. हामीले डिएफए पढ्थ्यो, फाइनाइट अटोमेटा हैन. त्यसपछि हामीले चाहिँ पिडिए पढ्यो होला. सो यो दुईटा भन्दा यो किन पावरफुल छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है. त्यसपछि हामी अलि एमसिक्यू पनि गर्छौँ एकछिनपछि हैन. यो अलिकति त्यहाँ थ्योरी टपिक गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति एमसिक्यू पनि गर्नुपर्छ, किनकि यसबाट हामीलाई चाहिँ धेरै नभए पनि लगभग 3टादेखि 4 मार्क्ससम्म क्वेसन सोध्छ. सो मैले चाहिँ पहिला थ्योरी कभर गर्छु है. त्यसपछि चाहिँ के क्वेसन सोध्न सक्छ एमसिक्यू रिलेटेड. सो ओभरअल चाहिँ मैले के एमसिक्यू राखेछु त्यो अनुसार चाहिँ मैले ब्रिफली हिस्ट्री दिन खोजेको मात्र हो है. सो त्यो पढेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति थाहा हुन्छ कि कस्तो कस्तो क्वेसन आउनेवाला छ हैन. वी विल डू सम क्वेसन्स एमसिक्यू क्वेसन एज वेल. Okay, so TM is very powerful machines because why so? Because it has infinite memory, right? अब कहिले क्वेसन एमसिक्यू मा के आउँछ भने ट्युरिङ मेसिन हैज फाइनाइट मेमोरी, इन्फाइनाइट मेमोरी हैन, के अरे बोथ और नन
सो त्यस्तो क्वेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्फाइनाइट हुनुपर्छ. लेट्स सपोज दिस इज योर tape. Turing machine consists of different tools. One is input tape. So it also works as a memory for it. हैन यो गलिगली फेरि एमसीक्यू मा के सोध्यो भने हाम्रो चाहिँ फाइनाइट अटोमाटा भन्दा ट्युरिङ मेसिन चाहिँ किन राम्रो भन्दा बिकज इट हैज अ इन्फाइनाइट टेप. सो इनपुट टेप क्यान बी वर्क एज अ मेमोरी फर इट क्या. त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यसमा मेमोरीको के हुँदैन, केही पनि यो हुँदैन, इन्फाइनाइट हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ मेमोरी चाहिँ त्यस्तो के अरे केही पनि प्रब्लम हुने भएन हो. त्यसपछि हामीसँग एउटा हुन्छ कन्ट्रोल युनिट है. हामीसँग एउटा हुन्छ कन्ट्रोल युनिट. ठिक छ. कन्ट्रोल युनिट इट इज नथिङ बट इट कन्सिस्ट अफ डिफ्रेन्ट स्टेट है. कन्ट्रोल युनिट इज रेस्पोन्सिबल टु होल्ड दि नम्बर अफ स्टेट होइन. त्यसपछि अर्को हुन्छ यो जुन चाहिँ यो छ नि यसलाई चाहिँ हामीले भन्छ इनपुट टेप हेड भन्छ यसलाई, टेप हेड है. सो इट क्यान अब ट्युरिङ मेसिनको चाहिँ के क्यारेक्टरिस्टिक के छ भने इट क्यान मुभ इन बोथ डिरेक्सन्स. It can either move towards your right direction or it can move your towards your left direction. So that is the beauty of Turing machine. So that's how it difference from this DF and PD. Okay. So अब let's suppose मैले यहाँ कुनै एउटा सिम्बल A हाले, B हाले र फेरि A हाले र यसलाई B हाले भने ABA हरूलाई चाहिँ भन्छ इनपुट सिम्बल है. इट क्यान बी कन्सिडर एज योर इनपुट सिम्बल है. हाम्रो अल्फाबेट भनौँ न यसलाई हामीले चाहिँ यस्तो यसले जनाउँछ समिसन है. अनि यो अर्को यसको फाइदा के छ भने यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यता पनि जान सक्छ यता पनि जान सक्छ भनिहालेँ. अनि जुन चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जुनलाई यो इनपुट टेपमा कुनै पनि इनपुट सिम्बल आएन भने चाहिँ हामीले त्यसलाई यसरी ब्ल्याङ्क सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छ कि ह्यास कि यस्तो बी सिम्बल राखेर चाहिँ हामीले के गर्छ ब्ल्याङ्क सिम्बलले हामीलाई रिप्लेस गरिदिन्छ होइन. जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँहरूको चाहिँ यता लास्टतिर यस्तो ब्ल्याङ्क सिम्बल देखेको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो भन्दा उता चाहिँ कुनै पनि इनपुट स्ट्रिङहरू छैन है. यो सक्यो क्या. दिस इज द इन्ड अफ योर स्ट्रिङ. सो इट यो भन्दा उता पनि छैन र यो भन्दा यता पनि छैन. आइदर यु क्यान रिप्रेजेन्ट थ्रु दिस ह्यास सिम्बल अर यु क्यान रिप्रेजेन्ट थ्रु दिस यो बी सिम्बल वाट एभर यु क्यान है. त्यसपछि अर्को यसमा फाइदा के हो भन्दाखेरि जस्तो डिएफए र पिडिएको केसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा डिएफए र पिडिएको केसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा इट ओन्ली युजफुल फर रिडिङ पर्पज मात्र हुन्थ्यो. तर यसलाई चाहिँ रिड र राइट बोथको लागि युज गर्न मिल्छ. सो इट क्यान बी युजफुल फर बोथ रिडिङ एन्ड राइटिङ पर्पज. द्याट्स वाइ इनपुट टेप अफ ट्युरिङ मेसिन क्यान बी वर्क एज मेमोरी. त्यही भएर यसमा चाहिँ मेमोरी भनेको रिजन चाहिँ त्यही हो क्या होइन. किन भन्दाखेरि यसमा इनपुट टेप पनि हुन्छ जो चाहिँ रिडको लागि पनि युज हुन्छ राइटको लागि पनि युज भइहाल्यो होइन. सो रिड र राइट बोथको लागि युज हुने बित्तिकै यो यसलाई हामीले चाहिँ रिड पनि गर्न मिल्छ होइन. यसलाई हामीले रिड पनि गर्न मिल्छ, यसलाई हामीले राइट पनि गर्न मिल्छ. जस्तो फर इक्जाम्पल ए भयो भने मैले यसलाई के अरे काटेर कुनै एउटा इनपुट सिम्बलले सपोज एक्सले पनि रिप्लेस गर्न सक्छु. फेरि यसलाई मैले रिड गर्न मात्र सक्छु वा यसलाई मैले वाइले रिप्लेस गर्न पनि सक्छु वा यसलाई मैले रिड मात्र गर्न सक्छु, स्किप पनि गर्न सक्छु, त्यो वा यसलाई मैले राइट गर्न सक्छु. सो तीनटा स्टेप हुने यसमा पनि है. के हुन सक्छ भन्दा यु क्यान ओन्ली रिड ओन्ली रिड अपरेसन गर्ने. अर्को यु क्यान पर्फर्म राइट अपरेसन एज वेल हो. अर्को भनेको चाहिँ तिमीले जस्ट के गर्ने के भन्छ यसलाई चाहिँ न रिड गर्ने वा राइट गर्ने वा केही पनि नगर्ने, तिमी जस्ट अगाडि बढ्ने मात्र, जस्ट स्किप गरे जस्तो भनौँ न यसलाई सिम्पली है. सो यहाँ मैले अर्को भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि वी आर एबल टु पर्फर्म डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ अपरेसन्स अन ट्युरिङ मेसिन है. सो यसमा तिमीलाई चाहिँ कहिले कहिले एमसिक्यूमा के दिन्छ भने के हुन्छ त यसको टुल्स एउटा भन्नु पर्यो इनपुट हेड विच आर क्यापेबल अफ स्टोरिङ होइन. सो इट क्यान बी अल्सो कन्सिडर एज द मेमोरी भन्नु पर्यो है. अर्को भनेको एउटा हुन्छ कन्ट्रोल युनिट जसले चाहिँ नम्बर अफ स्टेट्सहरू, अनि यो स्टेटलाई अघि मैले 7वटा टपल मध्ये केले रिप्रेजेन्ट गराएको थिएँ त क्यापिटल क्यूले रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ होइन. यो हामीसँग 7वटा टपल मैले यहाँ लेखिदिएँ भने एउटा क्यू हुन्छ, एउटा समेसन हुन्छ, एउटा डेल हुन्छ होइन, एउटा टाउ हुन्छ, अनि त्यसपछि हामीसँग एउटा हुन्छ क्यू नट हुन्छ, एउटा बी हुन्छ, अरू यसलाई हामीले चाहिँ यसरी ह्यासले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ. अर्को हामीसँग हुन्छ एफ है. अर्को चाहिँ हामीसँग एफ हुन्छ है. यो चाहिँ हामीसँग ल एफ हुन्छ. ठिक छ. सो दिज आर दि 7 टपल्स. त्यही भएर चाहिँ हाउ मेनी टपल्स इट सुड ह्याभ भन्यो भने 7 टपल भनेर चिन्ह लाउनु पर्यो. यो पनि हुन्छ कतै कतै तपाईँहरूले बुकतिर देख्नुभयो भने यसको ठाउँमा चाहिँ हामी क्यू एक्सेप्ट र क्यू रिजेक्टको कन्सेप्ट पनि हुन्छ. क्यू एक्सेप्ट र क्यू रिजेक्टको कन्सेप्ट पनि आइरहेको हुन्छ. सो बोथ आर फाइन, दुइटै ठिक छ है.
अब मैले ट्युरिङ मेसिन्सको चाहिँ के रहेछ भनेर हेर्दाखेरि अब यसलाई समराइज गर्यो भने एउटा इनपुट टेप हुँदो रहेछ विच आर क्यापेबल अफ स्टोरिङ। सो मेमोरी भयो त्यो। इनपुट हेड हुन्छ जसले चाहिँ रिड पनि गर्छ राइट पनि गर्ने भयो। यो इनपुट टेप भयो, यो इनपुट हेड भयो, अनि यो चाहिँ के भयो कन्ट्रोल युनिट भयो। अर्को मेन एउटा यसमा ट्युरिङ मेसिनमा चाहिँ एउटा एकदम ठुलो अर्को के छ इम्पोर्टेन्स छ भन्दाखेरि यसको मुभमेन्ट छ। मुभमेन्ट भन्छ। मुभमेन्ट तीनटा तरिकाको हुन्छ, आइदर यु क्यान मुभ लेफ्ट अर यु क्यान मुभ राइट अर नथिङ भनेको मतलब न्युट्रल बस्ने भन्छ। अर यसलाई चाहिँ सिम्बोटिकल्ली हामी यस्तो लेफ्ट डिरेक्सन्स अर यस्तो राइट डिरेक्सन्स अर नथिङ भन्यो भने होइन निया नै लेखिरहन्छ। सो दिज आर दि नोटेसन्स होइन, यो हामीले चाहिँ नोटेसन्सहरू सोध्छ है। त्यो कहिले कहिले के भन्छ भने यसको नाम के हो भनेर सोध्यो भने यसको नाम भन्नु पर्यो इनपुट अल्फाबेट्स। सो कहिले कहिले तिम्रो यो र यसमा फरक के छ भन्ने कुरा दिन्छ क्या होइन। यो दुईटा सिम्बल अल्फा र टाउ भन्छ। क्यू भनेको त नम्बर अफ स्टेट्स इन यो ट्युरिङ मेसिन्स, त्यो बुझिहाल्छ होइन। अल्फा भनेको वा समिसन्स भनेको के हो भन्दाखेरि वाट आर द इनपुट प्रोभाइडेड टु योर इनपुट टेप होइन, वा तिम्रो चाहिँ के इनपुट अल्फाबेट भनौँ न, अल्फाबेट चाहिँ के दिन सकिन्छ क्या। जस्तो हामीले चाहिँ अल्फाबेट भनेको ए र बीको यस्तो स्ट्रिङ गरेर गर्छन्, ए र बी दियो भने मेरो के बन्छ एबाट बन्ने, डब्लु मेरो के अरे स्ट्रिङ चाहिँ मेरो ए बन्ला, एबी बन्ला नि, तर मेरो अल्फाबेट त के हो एउटा ए हो एउटा बी हो। सो अल्फाबेट के भन्ने कुरा यसले दिन्छ है। टाउले के दिन्छ भने टाउले चाहिँ यो तिम्रो इनपुट टेपमा चाहिँ के हाल्न मिल्छ भन्ने कुरा दिन्छ क्या होइन। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले अहिले के हालिरहेको छु यहाँ, एउटा ए हालिरहेको छु। सो ए पनि तिम्रो के हो, ए पनि तिम्रो के हो टाउभित्र पर्छ हो, बी पनि के हो टाउभित्र पर्छ। तर मैले यहाँ एलाई मैले सपोज राइट गरेर यसलाई मैले राइट गरेर एक्सले मैले राइट गरेँ भने एक्स पनि मेरो टाउभित्र पर्छ क्या, अनि वाइ पनि मेरो टाउभित्र पर्छ क्या, अनि मेरो ब्ल्याङ्क सिम्बल पनि के पर्छ टाउभित्र पर्छ। त्यही भएर समेसन भन्ने कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो टाउको सबसेट हुने रहेछ होइन। किनकि यो सबै जति अल्फाबेट पर्छ त्यो त परि नै हाल्छ। अब राइट गरेको छैन भने त अल्फाबेट मात्र पढ्ने भयो, र अर्को के हुँदो रहेछ एउटा ब्ल्याङ्क सिम्बल पनि सधैँ आउँदो रहेछ यो टाउमा है। सो क्यू नट भनेको हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ, जस्तो मैले फर इक्जाम्पल यो मेरो एउटा ट्युरिङ मेसिन हो भने ठ्याक्क सुरुमा एरो हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भन्छ क्यू नट। सो वेयर यु बिगिन हो र स्टार्टिङ पोइन्ट तपाईँहरूको कहाँ हो भन्ने कुरा चाहिँ यो के भन्छ क्यू नटले दिने हो। अनि बी भनेको त ब्ल्याङ्क हो। सो इफ यु डोन्ट ह्याभ एनिथिङ टु डु होइन, केही गर्नु परेको छैन भने चाहिँ हामीले जस्ट यसलाई ब्ल्याङ्कले राखिदिन्छ क्या, सकिहाल्छ, केही गर्नै पर्दैन। अनि एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भने ट्युरिङ मेसिनको चाहिँ यतातिर पनि के हुन्छ इन्फाइनाइट मेमोरी हुन्छ र यतातिर पनि इन्फाइनाइट मेमोरी हुन्छ है। बोथ लेफ्ट साइडतिर पनि तपाईँहरूको इन्फाइनाइट मेमोरी हुन्छ होइन, राइट साइडतिर पनि हाम्रो के हुन्छ इन्फाइनाइट मेमोरी हुन्छ हो। तर त्यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले के चाहिँ कन्सिडर गर्छ भने लेफ्टबाट सुरु हुँदा चाहिँ लेफ्ट चाहिँ बााउन्डेड छ क्या, लेफ्ट चाहिँ फाइनाइट छ भने मतलब म यहाँबाट सुरु छ भने योभन्दा यता चाहिँ मेरो केही पनि छैन भने कन्सिडरेसनमा अगाडि बढ्छ, होइन भने चाहिँ यतातिर पनि इन्फाइनाइट हुन्छ यतातिर पनि प्रपरली इन्फाइनाइट हुन्छ हाम्रो ट्युरिङ मेसिन चाहिँ। ओके, सो यो जति पनि ब्ल्याङ्क देखिरहनुपर्छ यो ब्ल्याङ्क चाहिँ इन्फाइनाइटसम्म जान्छ क्या। अब हामीलाई कतिसम्म चाहिने हो त्योसम्म चाहिँ हामीले के गर्छ इन्फाइनाइटसम्म हामीले जान सकिन्छ, ठिक छ। अब यो दौरानमा मैले एउटा दुइटा एमसिक्यू गरायो भने कस्तो हुन्छ होइन, हाम्रो एमसिक्यू क्वेसन चाहिँ कस्तो आउँछ भने यसरी सर एउटा दुइटा एक्जाम्पलको लागि है त हेर्नुहोस् है त ल थोरै हेर्नु। सो हु प्रपोज द कन्सेप्ट अफ अ ट्युरिङ मेसिन भनेको छ होइन। सो हु प्रपोज द कन्सेप्ट अफ ट्युरिङ मेसिन, अब मैले अघि सुरुमै स्टार्टिङमै भनेको थियो होइन। अब यो हाम्रो चाहिँ नामै ट्युरिङ मेसिन छ होइन, नामै ट्युरिङ मेसिन भएको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने है हाम्रो नामै ट्युरिङ मेसिन भएपछि अब यसमा गाह्रो हुँदैन होला, पक्कै पनि को अप्सन हुन्छ ए अप्सन भयो। सो यस्तो त धेरै सजिलो भयो यो खासै क्वेसन चाहिँ होइन, यो चाहिँ हाम्रो अप्सन भयो, ठिक छ। अब सपोज अर्को क्वेसन पनि गऱ्यो भने ल हेर्नुहोस् अब के हुन्छ, अ ट्युरिङ मेसिन कन्सिस्ट अफ अ फाइनाइट सेट अफ स्टेट्स एन्ड भनेको छ। अब स्ट्याक हुन्छ कि हुँदैन, क्यू हुन्छ कि हुँदैन, टेप हुन्छ कि हुँदैन, रेसर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो होइन। अब स्ट्याक भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो के भन्छ त्यसलाई, हाम्रो स्ट्याक चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा स्ट्याक चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, स्ट्याक भन्ने कुरा चाहिँ पिडिएमा हुन्छ, पुश डाउन अटोमाटामा चाहिँ स्ट्याक हुन्छ है। तर यहाँ चाहिँ के हुँदैन, यहाँ चाहिँ स्ट्याक हुँदैन। यहाँ चाहिँ कसले मेमोरीको काम गरिदिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्याक हुँदैन, किनभने यो पिडिए होइन, क्यू पनि हुँदैन होइन। क्यू त हाम्रो त यो के अरे न फाइनाइट अटोमाटामा हुन्छ न कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ होइन, न हाम्रो यो के भन्छ अरे पिडिएमा हुन्छ। सो क्यू पनि मिलेन होइन।
रजिस्टर पनि हामीसँग हुँदैन बिकज इट इज हार्डवेयर पार्ट रजिस्टर भन्ने कुरा त हार्डवेयर पार्ट भयो होइन यो त हाम्रो चाहिँ हाइपोथेटिकल मोडल बनाउँदैछौँ होइन सो यो पनि होइन भने चाहिँ अभियसली अप्सन कुन भयो त हाम्रो सी अप्सन भयो टेप भयो यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो अलान ट्युरिङ भयो त भइहाल्यो सो अलान ट्युरिङको बेसिसमा चाहिँ हामीसँग एउटा फिल्म नै छ होइन इमिटेसन्स गेम भन्ने चाहिँ हामीसँग फिल्म छ यु क्यान वाच द्याट होइन त्यो फिल्महरू चाहिँ होइन यो भयो ठिक छ सो अप्सन दुईवटा हाम्रो यो भयो है ल सो अझै हामी अगाडि बढ्यो भने ल है त ओके अब हेरौँ वाट क्यान द ट्युरिङ मेसिन स्टेप बी बेस्ट कम्पेयर टु भनेको छ है नोटबुक हो कि फिक्स मेमोरी हो कि इन्फाइनाइट मेमोरी हो कि टेम्पोररी मेमोरी अब आई होप यु गट द आइडिया होइन मैले अघिदेखि त्यत्रोचोटि भनिसकेँ कि यसमा हुनेवाला चाहिँ के छ भन्ने कुरा है ट्युरिङ मेसिन्सलाई चाहिँ फेसिलिटीले किन गरेको भन्दा नोटबुक भन्ने कुरा होइन होइन नोटबुक भनेको त झुकाउन लाएर राखेको मात्र हो यो नोटबुक हाम्रो चाहिँ काम भएन होइन यसमा हाम्रो नोटबुक भएन यो अप्सन यत्तिकै फालिहाल्यो होइन अब टेम्पोररी बफर टेम्पोररी हुँदैन होइन हाम्रो चाहिँ लङ लास्टिङ नै हुन्छ किनकि त्यसले त सेभ गर्नु पऱ्यो नि जबसम्म हामीले त्यसमा काम गरिरहेको छ तबसम्म त्यसले त काम गर्नु पऱ्यो होइन स्टोर गरिराख्नु पऱ्यो होइन अनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ अघि सुरुमै भने बोथ साइडमा के हुन्छ हाम्रो इन्फाइनाइट हुन्छ क्या यतातिर पनि यतातिर पनि सो बोथ साइडमा हाम्रो के हुन्छ इन्फाइनाइट मेमोरी हुन्छ सो आई होप यो तीनवटा क्वेसन्सको चाहिँ एन्सर मैले अहिलेसम्म पढाएको कुराबाट बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले है सो इन्फाइनाइट मेमोरी भयो इन्फाइनाइट भन्ने बित्तिकै लेफ्टतिर पनि अनबाउन्डेड राइटतिर पनि अनबाउन्डेड अमाउन्ट अफ मेमोरी वी क्यान युज सो अकर्डिङ टु यो आवर रिक्वायरमेन्ट हो क्या फेरि त्यो युज गर्न पाउँछ भन्नेमा जति पनि गर्ने होइन अकर्डिङ टु आवर रिक्वायरमेन्ट वी क्यान युज ओके ल अब यो क्वेसन हेर्नु है त अब यसको अप्सन चाहिँ यहाँ तल रहेछ ल ल विच अफ द फलोइङ इज नट एन अपरेसन यो पनि मैले भनिसकेको छु है अब यहाँ कुन चाहिँ मैले भनेको आएको छैन त्यही नै यसको अप्सन हुनसक्छ है सो विच अफ द फलोइङ इज नट एन अपरेसन पर्फर्म बाई अ ट्युरिङ मेसिन भनेको छ ओके सो मैले अघि पनि भनिहालेँ वी आर एबल टु मुभ टु द लेफ्ट डिरेक्सन्स सो वी क्यान मुभ टु द लेफ्ट डिरेक्सन्स राइट सो वी क्यान इजिली मुभ टु लेफ्ट डिरेक्सन्स सो लेफ्ट जान सक्छौँ भने राइट पनि मजाले जान सक्छौँ हो अनि भर्खर कुरा गरेको थिएँ हामीले के गर्न सक्छ अरे त्यो टेपमा यता रिड पनि गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामीले काटेर राइट पनि गर्न सक्छौँ सो यो पनि गर्न सकिरहेछ तिनटै गर्न सकिरहेछ सो यसको मतलब चाहिँ गर्न नसक्ने काम के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पुरै इरेज चाहिँ गर्न सकिँदैन रहेछ सो यसको अप्सन के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यसको एन्सर के भयो यसको एन्सर भनेको इरेज द इन्टायर टेप सो इट क्यान नट बी पोसिबल पुरै टेपलाई चाहिँ इरेज गर्न चाहिँ के हुँदो रहेछ हामीलाई चाहिँ इरेज गर्ने भनेको त्यहाँ चाहिँ पुरै त्यो हुन्छ नि गर्न त सक्छ त्यसले चाहिँ ब्ल्याङ्कले रिप्लेस गर्न सक्छ तर ब्ल्याङ्क चाहिँ बसिरहेको हुन्छ क्या त्यो भएर चाहिँ यो अप्सन चाहिँ अहिलेको कम्पेरिजनमा अरूभन्दा चाहिँ के छ मिल्दैन है ओके ल अब हेर्नु अब यसको एन्सर त सायद तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ होला है अघि पनि आइसक्यो द हेड अफ अ ट्युरिङ मेसिन रिड सिम्बल फ्रम अब ट्युरिङ मेसिनले कहाँबाट त रिड गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है कहाँबाट रिड गर्छ अघिदेखि कुरा भएको छ होइन सो अप्सन सुड बी योर डी अप्सन इज द करेक्ट वान ओके सो आई अलरेडी मेन्सन द्याट इट डजन्ट ह्याभ इन ए स्ट्याक बिकज इट इज नट अ पिडी एट अल होइन अनि क्यू पनि यसमा हुँदैन किनकि वी आर नट टकिङ अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर राइट सो मेमोरी हुन्छ मेमोरी त हुन्छ तर त्यो मेमोरी भनेर चाहिँ त्यसको नाम मेमोरी हुँदैन क्या त्यसको चाहिँ इनपुट टेपले नै के गर्छ मेमोरी जस्तो काम सो यो पनि अप्सन भएन भने चाहिँ अभियसली कुन अप्सन इज करेक्ट डी सो द्याट इज द करेक्ट एन्सर सो आई होप यो 5वटा क्वेसन्सको एन्सर गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 5वटा चाहिँ एन्सर मिलायो होला अनि तपाईँहरूले पनि त्यहाँ बुझ्नुभयो होला सायद है त ओके ल अब अलिकति अगाडि म यो क्वेसन्स अनुसार नै अब अलिकति डिल गर्दै जान्छु किनकि क्वेसन अनुसार ठ्याक्कै भन्दै गयो भने सजिलो पनि हुन्छ है अब अरू के छ त ट्युरिङ मेसिनमा अब अरू के गर्न मिल्छ ट्युरिङमा के गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा आउँछ ओके सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट ट्युरिङ मेसिन्स ओके अब ट्युरिङ मेसिन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि होइन ट्युरिङ मेसिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हल्ट हुने कि नहुने भन्ने कुरा हुन्छ हल्ट भनेको के हो भन्ने कुरा हुन्छ वाट इज हल्ट हल्टिङ भन्छ सो हाल्टिङ प्रब्लम भनेर चाहिँ हामीले पछि अहिले एकछिनमा आउला सो हाल्टिङ प्रब्लम भन्ने आउँछ क्या हाल्टिङ प्रब्लम सो वाट इज दिस ओके हाल्टिङ प्रब्लम सो ट्युरिङ मेसिन चाहिँ के हुन्छ भन्दा दुईटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मिलेर बनेको हुन्छ ट्युरिङ मेसिन एक्चुअली भन्नुपर्दा एउटा हुन्छ आरइएल भन्छ एउटा हुन्छ आरएल है सो आरइएल भनेको रिकर्सिभली इन्युमेरेबल ल्याङ्ग्वेज भन्छ आरइएल बिलोङ्स टु
रिकर्सिभली इनुमेरेबल ल्याङ्ग्वेज है। आरएल भनेको रिकर्सिभली इनुमेरेबल ल्याङ्ग्वेज भन्छ। आरएल भनेको चाहिँ रिकर्सिभ मात्र भयो। सो व्हाट डज द्याट मिन? यो भनेको के हो त? यो भनेको रिकर्सिभ भयो, यो भनेको चाहिँ रिकर्सिभली इनुमेरेबल भन्छ, इनुमेरेबल। सो व्हाट डज द्याट मिन भन्ने कुरा आउँछ, इनुमेरेबल। ओके, सो रिकर्सिभ र रिकर्सिभली इनुमेरेबल ल्याङ्ग्वेज भनेको कस्तो हुन्छ? लेट्स गिभ एन एक्जाम्पल, वान बेस्ट एक्जाम्पल है त। जस्तो ट्युरिङ मेसिन चाहिँ के हुन्छ भन्दा, सपोज दिस इज योर ट्युरिङ मेसिन। ट्युरिङ मेसिन, ट्युरिङ मेसिनले चारवटा खाले आउटपुट दिन सक्छ अरे। कस्तो? एउटा चाहिँ कि यो के हुन्छ, एक्सेप्ट हुन्छ है, भनेको मतलब चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ, एक्सेप्ट भएर के हुन्छ, हल्ट हुन्छ। हल्ट भनेको चाहिँ त्यो अड्किने होइन कि, भनेको मतलब इट क्यान बी एक्सेप्टेड एन्ड हल्ट, इट क्यान बी रिजेक्टेड एन्ड हल्ट होइन। अनि त्यो चाहिँ लुपमा जाने पनि हुन्छ। जस्तो एउटा हुन्छ एक्सेप्ट भएर हल्ट हुने, अर्को हुन्छ रिजेक्ट भएर हल्ट हुने है, रिजेक्ट हुने र स्टप हुने, हल्ट भनेको स्टप। अर्को हुन्छ इन्फाइनाइट लुपमा घुम्ने, यो इन्फाइनाइट लुपमा घुम्ने हुन्छ एउटा ट्युरिङ मेसिन हुन्छ होइन। अनि अर्को हुन्छ केही पनि यो अपरेसन भएन भने यो के हुन्छ, लास्टमा यो ट्युरिङ मेसिन काम गर्दैन, के हुन्छ, क्रास हुन्छ। सो वी हेभ 4 डिफरेन्ट भेराइटिज अफ आउटपुट है। जस्तो के हुन्छ भने ट्युरिङ मेसिनले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि एक्सेप्ट गरेर स्टप हुन सक्छ। हल्ट भनेको इट इज नथिङ, दस इट इज द स्टपिङ क्राइटेरिया भनौँ न अहिले होइन। सो इट क्यान बी एक्सेप्टेड एन्ड हल्ट, इट क्यान बी रिजेक्टेड अर हल्ट, इट क्यान गोज इन अप टु इन्फाइनाइट लुप, घुमै गर्छ होइन। क्रास हुनसक्छ भनेको मतलब यो चाहिँ के पनि आउटपुट दिइकन क्रास हुनसक्छ। जस्तो एक्सेप्ट हुने भनेको कस्तो हो, जस्तो मैले अहिले सिम्प्लिसिटीको लागि हामीले चाहिँ ल एबीलाई एक्सेप्ट गर्ने ट्युरिङ मेसिन बनायो भने के हुन्छ, ए र बीलाई एक्सेप्ट गर्ने ट्युरिङ मेसिन बनायो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति सानो बनाएँ मैले, यहाँ देखिन्छ देखिन है। सो एउटा सिम्पल एउटा ट्युरिङ मेसिन बनाए जस्तो। अब ट्युरिङ मेसिनमा ए आयो भने एलाई ए नै छोडेर ल अहिले राइट जाने। अब यो ट्युरिङ मेसिनको यो चाहिँ नोटेसन हो है। योले के भन्छ भने इनपुट सिम्बल के छ त्यसलाई रिड गर्ने कि राइट गर्ने, के गर्ने, एलाई ए नै बनाउने भनेको मतलब चाहिँ जस्ट रिडिङ अपरेसन इज पर्फर्म। आर भन्यो भने राइटतिर गइरहेछौँ, यल भन्यो भने लेफ्टतिर गइरहेछौँ, र यहाँ चाहिँ मैले अहिले यन दियो भने नथिङ भनेको न्युट्रल भन्छ क्या, नन अफ द डिरेक्सन विल चुज है त, त्यो भनिरहेको छ। जस्तो मैले एबीलाई, अब यो एबी भन्ने त धेरै सिम्पल भयो, किन भन्दा यसको त हामीले फाइनाइट अटोमाटा बनाउन मिल्छ क्या। वी आर एबल टु क्रिएट अ फाइनल अटोमाटा फर दिस। सो यसको फाइनल अटोमाटा बन्छ भने त त्यसको ट्युरिङ मेसिन त अभियसली बन्छ होइन, किनकि योभन्दा सुपिरियर छ भने जे डिएफएबाट एनएफएबाट पिडिएबाट बन्छ त्यो सबै त यो ट्युरिङ मेसिनले बनाइदिइहाल्छ, त्यसमा त केही प्रब्लम छैन। यो बाहेक बनाउने भएर यसलाई सुपिरियर बनायो नि त होइन। त्यही भएर सपोज मैले यहाँ चाहिँ यो स्टार्टिङ मेरो यो हो, दिस इज मेरो Q0, दिस इज माई Q1 एन्ड दिस इज माई लेट सपोज Q2 एन्ड इट इज माई फाइनल स्टेट। ओके, सो Q0 मा ए आयो र एलाई ए नै गयो भने राइट लिन्छु, र अब ए पछि को आउँछ, म बी, र बी आयो भने बीलाई पनि म केही पनि नगरेर राइट जान्छु हो, यो भयो। अब त्यसपछि म के गरेँ, फाइनल स्टेटमा, अब यहाँ फाइनल स्टेट नबनाए पनि हुन्छ, होइन भने म अर्कोमा गएर अर्कोमा चाहिँ म के गर्छु, फाइनल स्टेट बनाउँछु है त। अर्कोमा म फाइनल स्टेट बनाउँछु, किनभने अब ए सक्यो होइन, हाम्रो ए सक्यो, बी पनि सक्यो, अब त को आउँछ यहाँ पक्कै पनि, किनकि हामी राइट मात्र डिरेक्सन लिइरहेको छौँ, अब ब्ल्याङ्क आउँछ। सो ब्ल्याङ्क आउनुको मतलब चाहिँ अब म ब्ल्याङ्क आयो भने म ब्ल्याङ्कलाई ब्ल्याङ्क नै छोडेर के गर्छु, लेफ्टले पनि हुन्छ राइटले पनि हुन्छ। सो दिस इज सुड बी योर Q3 ल, लेट सपोज यस्तो छ अरे हो। अब हेर्नु है त, यहाँ मेरो 7वटा टपललाई अब यहाँ हेऱ्यो भने को छ मेरो, क्यू क्यापिटल क्यू को हो, Q0 Q1 Q2 Q3 हो। मेरो इनपुट अल्फाबेट समेसन को हो, मेरो ए र बी हो। त्यसपछि मेरो टाउको को भन्दाखेरि एउटा ए आइरहेछ, एउटा बी आइरहेछ र एउटा ब्ल्याङ्क सिम्बल छ। टाउ मेरो 3टा हो होइन। अनि ट्रान्जेक्सन फङ्सन भन्छ डेल। डेल भनेको के हो त, डेल भनेको केही पनि होइन, डेलले चाहिँ कसरी भन्छ भन्दा यस्तो एउटा हाम्रो यस्तो एउटा सिम्बल होइन, टन्साइल सिम्बल युज गर्छ। म Q0 मा छु र मेरो को आयो, ए आयो भने मैले के गर्ने होइन, सरी, म Q0 मा छु र मेरो ए आयो भने वाट सुड बी डन होइन, के गर्ने, यसलाई पखाइ मैले सबै मेटिदिन्छु, सरी ल, ठिक छ यस्तो है। टक्क लाएर म Q0 मा छु र म ए आयो भने के हेरेको छु ल, यो एक्जाम्पल अनुसार हेऱ्यो भने हेर, Q0 मा छु, ए आउँदाखेरि म के हेरेको छु, एलाई ए नै बनाएर राइट मुभ लिइरहेको छु र कहाँ पुगिरहेको छु, म Q1 मा पुगेँ र के गरेँ, एलाई ए बनाएँ र कुन मुभ लिइरहेको छु, राइट मुभ। सो यसलाई भन्छ
हाम्रो इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्क्रिप्सन भन्छ कि आइडी भन्छ कहिले कहिले चाहिँ आइडी अहिले आउला त्यो क्वेसन पनि होइन आइडीले के डिस्क्राइब गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हेर्दा इनपुट सिम्बल को छ होइन इनिसियली सेट को छ कुन मुभ लिइरहेछ भन्ने कुरा पनि यसले रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ त्यसै गरी मैले Q1 को केसमा हेऱ्यो भने त Q1 को केसमा हेऱ्यो भने के छ म Q1 मा छु र मेरो अब को आइरहेछ Q1 मा को रिड भइरहेछ बी रिड भइरहेछ भने म कहाँ पुगिरहेछु Q1 बाट कहाँ पुगिरहेको म Q2 मा पुगिरहेछु र B लाई केही चेन्ज गरे हो त होइन नि त B लाई त मैले B नै राखे हो नि त हैन अनि कुन मुभमेन्ट लिइरहेछु अगेन मैले R लिइरहेछु R मिन्स राइट मुभमेन्ट सो यो जस्ट हामीलाई एमसीक्यूहरुमा चाहिँ यस्तो चाहिँ नसोध्ला हैन किनकि यो यसले चाहिँ के दिन्छ भनेर त सोध्न सकेला हैन तर यसको डिस्क्रिप्सन लेख चाहिँ भन्दैन पक्कै पनि ट्युरिङ मेसिन डिजाइन गर्न पनि दिदैन किनकि ट्युरिङ मेसिनको डिजाइन इज अ भेरी वेग थिङ हैन यो एउटा डिजाइन गर्नु पर्यो भने एटलिस्ट यु नीड मोर देन 15 to 16 मिनट सो इट कान्ट बी आक्स हैन तर यस्तो दिएर चाहिँ यसले कसरी हुन्छ काम गर्छ भनेर चाहिँ यसरी सोध्न सकिन्छ अब म कुरा गर्दै थिएँ हैन मैले चाहिँ यो ए र बी लाई यसले के गर्छ एक्सेप्ट हुन्छ र यो के भयो हल्ट भयो एक्सेप्ट र हल्ट मिन्स योले के गर्यो एबी भन्नेलाई एक्सेप्ट गर्यो हो तर यसले बीएलाई मैले बीए भनेर दियो भने यो ट्युरिङ मेसिनले यसलाई एक्सेप्ट गर्छ कि रिजेक्ट गर्छ त रिजेक्ट गर्छ किन भन्दा हाम्रो त ए र बी थियो यसलाई त हामीले त बी र ए दिदैछ सो यो बी र ए दियो भने त यो के हुन्छ रिजेक्ट हुन्छ अनि स्टप हुन्छ इफ वी प्रोवाइड एबी एज अ इनपुट सिम्बल इट विल एक्सेप्ट एन्ड हल्ट इफ वी प्रोवाइड बीए देन इट विल रिजेक्ट एन्ड हल्ट हो अब मैले के गर्दै भन्दाखेरि हैन मैले चाहिँ अब मलाई चाहिँ भर्खर म बिगिनर थिएँ हैन मैले के गरेँ भन्दा यहाँ चाहिँ यसरी घुमाइदिए ल यसरी र्यान्डम तरिकाले बी जाँदा यता ए जाँदाखेरि यसरी मैले घुमाइदिए ल हेर यसलाई भन्छ इन्फाइनाइट लुप किनकि यो कुनै पनि यस्तो गोलोमा हामी यसरी घुम्यो भने त के हुन्छ इन्फाइनाइट लुपमा फसिन्छ नि सो मैले यस्तो सिम्बल दियो भने यो के हुन्छ न यसले एक्सेप्ट गर्छ न यसले के रिजेक्ट गर्छ यो चाहिँ के गर्छ घुमाएको घुमाइ गर्छ क्या जस्तो फर एक्जाम्पल आई विल गिभ यु वान सोलिड एक्जाम्पल फर दिस है तिमी पसलमा गयो चाउचो छ भनेर माग्दाखेरि चाहिँ ल चाउचो छ भनेर एन्सर दियो भने छ तिमी किनेर आयो सक्यो काम चाउचो छैन भन्यो भने के भयो तिमीलाई रिजेक्ट भयो काम सक्यो तिमी घर आयो छैन सक्यो अब त्यो पसलले के गरेछ भने तिमीलाई कहिले छ भन्छ कहिले छैन भन्छ हैन त्यो तिमीलाई चाहिँ के भन्छ ल एकछिनमा ल्याइन्छु भनेर तिमीलाई चाहिँ के गरेछ घुमाएको घुमाइ छ क्या हैन इट मिन्स द्याट न तिम्रो पोजिटिभ रिजल्ट आइरहेछ एक्सेप्ट भइरहेछ न तिम्रो नेगेटिभ रिजल्ट आइरहेछ रिजेक्ट भइरहेछ तिमी के गरिरहेछ भने टाइम मात्र के भइरहेछ किल भइरहेछ सो यु आर इन इन्फाइनाइट लुप सो द्याट मिन्स यु आर नट हल्टिङ तिमी स्टप नै भएको छैन क्या यु आर इन इन्फाइनाइट लुप घुमाएको घुमाइ छौ न तिमी एक्सेप्ट भयो न तिमी रिजेक्ट भयो सो हल्टिङमा दुईटा मात्र कन्डिसन हुँदो रहेछ कि एउटा चाहिँ एक्सेप्ट भएर हल्ट हुने एउटा चाहिँ रिजेक्ट भएर हल्ट हुने एउटा चाहिँ कन्डिसन के यो इन्फाइनाइट लुपमा जानुको मतलब चाहिँ यु आर नट स्टपिङ तिमी चाहिँ घुमाएको घुमाइ छौ अर्को हुन्छ क्रास अब यसमा केही हुन्छ नि हामीले ऱ्यान्डम तरिकाले चाहिँ यो इनपुट दियो भने चाहिँ कहिले कहिले के हुनसक्छ क्रास हुनसक्छ हो अब यही क्वेसनलाई हामी हेरौँ है त ल so what does a Turing machine do when it encounters a halt state so what actually Turing machine will do if there is a halt state so halt state आयो भने के गर्छ ल हेर मैले के गरेँ अघिको भर्खरको ट्युरिङ मेसिनलाई चाहिँ मैले के दिएँ भन्दाखेरि ए र बी दियो भने के गर्छ ए र बी दियो भने के गर्छ एक्सेप्ट हुन्छ र यो के हुन्छ स्टप भयो हैन स्टप भयो सक्यो इफ यु प्रोवाइड बी पछि ए दियो भने इट विल रिजेक्ट एन्ड अगेन स्टप right so if you provide some ridiculous input alphabet then it will either crash or it will goes to your infinite loop मा यसरी घुमाइ गर्छ हो अब मैले के गरे भने हेर इट कन्टिन्युज टु रिड द स्टेप अब तिम्रो जब त्यसले चाहिँ के रे हल्टिङ स्टेप भनेको यस्तो भयो क्या म चाहिँ अघिको थिएँ नि Q0 Q1 Q2 हो अहिले मैले यो तीनटालाई मात्र बनाइदिएँ यो मेरो हल्टिङ स्टेट हो क्या हल्टिङ स्टेट मिन्स कि तिमी एक्सेप्ट भएर यो भनेको एक्सेप्ट भएर हल्ट भएको सपोज म चाहिँ अब यहाँबाट नि फेरि यहाँ भएर ल यहाँ गएर अड्के रे सो यो भनेको रिजेक्ट भएर हल्ट भएको हो इन्फाइनाइट लुप भनेको तिमी घुमेको घुमाइ गरेको अब के गर्छ इट कन्टिन्यू टु रिड द टेप अब तिमी चाहिँ हल्ट स्टेट आएको मतलब त तिमी त अगाडि बढ्दैन नि त तिमी रिजेक्ट भइसक्यो कि तिमी एक्सेप्ट भइसक्यो भनेपछि त कन्टिन्यू त गर्दैन हैन अब इट रिसेट्स द मेसिन रिसेट पनि किन गर्ने हो र हैन हामी चाहिँ स्टप हुने बित्तिकै रिसेट त गर्दैन किनकि हाम्रो त हल्ट भनेको त हामी कि एक्सेप्ट भइरहेछ कि रिजेक्ट भइरहेछ क्या हल्टको मिनिङ चाहिँ पोजिटिभ बुझ क्या हैन हल्टको मिनिङ चाहिँ कि एक्सेप्ट भएछौ अड्के कि एक्सेप्ट भएर हामी स्टप भयो कि रिजेक्ट भएर हामी स्टप भयो हो सो यसले रिसेट गर्दैन रिसेट र क्लियर त एउटै देखिन्छ हैन यहाँ यो अप्सन पनि हेर्छौ भने रिसेट र क्लियर के देखिन्छ एउटै देखिन्छ सो यो दुईटा अप्सन के हुन्छ बाइ डिफल्ट के हुन्छ फल्स हुन्छ
सो हाम्रो के हुँदो रहेछ, यदि हामीले चाहिँ इफ देयर इज अ हल्टिङ स्टेट इट मिन्स द्याट हाम्रो कम्पिटिसन सक्यो। अब तिमी चाउजो लिन गएको थियो अघि एक्जाम्पलमा होइन, यु विल गेट चाउजो अर यु विल नट गेट चाउजो, राइट? सो इफ यु विल गेट चाउजो देन एक्सेप्टेड भएर स्टप भयो, तिमी घर आयो। इफ यु नट गेट द चाउजो देन तिमी रिजेक्ट भएर तिमी घर आयो। द्याट मिन्स जे दुइटै काममा पनि तिमी घर आएको जस्तै दुइटै जे सुक्योस् इट विल स्टप योर कम्पिटिसन प्रोसेस। सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन्स है, यसरी क्वेसन सोच। ओके ल अब 7 को हेरौँ। अब लकी 7 होइन, 7 को हेरौँ। सो मैले यो क्वेसन 7 मा राखेको रिजन पनि छ होइन, किनकि 7 मा होइन 7वटा टपल हामीले भनेर पढिरहेको थियो होइन। सो 7 टपल छ। ओके सो 7 भनेपछि हामीले अघिदेखि मैले के भनेको छु भने पक्कै पनि यो ट्युरिङ मेसिनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा 7 टपल हुन्छ होइन। अब अघिदेखि भनेको छु। सो आई होप यसमा मैले चर्चा गर्नु पर्दैन होला, यसमा त गनेर पनि थाहा हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ 6वटा छ, यसमा 4वटा छ, यसमा 5वटा छ, सो यसमा 7वटा छ होइन। कहिले कहिले कस्तो के पनि दिन्छ भने यहाँ पनि यसको अर्डरहरू पनि कहिले कहिले यताउति गरेर दिन सक्छ होइन। सो हाम्रो सबसे पहिला यो क्यु हुन्छ, समेसन हुन्छ। अर्डरले त खासै म्याटर गर्दैन, तर कहिले कहिले केसमा चाहिँ यही कुरालाई पनि यताउति स्वाप गरेर दियो भने चाहिँ करेक्ट अर्डर चाहिँ यु सुड कन्सिडर है। सो सबसे पहिला सधैँ तिम्रो के अरे के भन्छ स्टेट्सहरू आउँछ, देन इनपुट अल्फाबेट्स आउँछ, देन इनपुट टेप सिम्बलहरू आउँछ, देन ट्रान्जेक्सन फङ्सन आउँछ, अनि स्टार्टिङ स्टेट आउँछ, अनि बी भनेको ब्ल्याङ्क आउँछ होइन त्यो टेपमा राख्ने, अनि एफ भनेको फाइनल स्टेट जुनलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ चाहिँ डबल ओभरले दिन्छ है। सो यसको एन्सर भनेको पक्कै पनि हाम्रो के भयो, ए भयो। यो चाहिँ सबै किन भएन भन्दा बिकज इट डज नट ह्याभ ए 7 टपल, सो इट क्यान बी इलिमिनेटेड। ओके सो यो भयो। अब ल अब यो क्वेसन हेरौँ है त। ल ओके सो यो क्वेसन पनि अब सजिलै छ होला है। यो क्वेसन पनि अब खासै अब हामी म यस्तो छ यो मैले चाहिँ के गरेको छु भने एकदम सजिलोदेखि लिएर चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्सतिर चाहिँ जाने कोसिस गरिरहेको छु। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति सजिलो होला होइन। बेसिक त्यो क्वेसन अनुसार चाहिँ ठ्याक्कै त्यो अनुसारको थ्योरी पनि भन्दै जान्छु, त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरूले बुझ्नु पनि सक्नुहुन्छ होला के। ओके सो समेसन वाट डज द्याट मिन? समेसन समेसनले के दिन्छ त भन्ने कुरा अघिदेखि चर्चा भइरहेछ। सो यसको एन्सर पनि अब इजिली सक्नुहुन्छ होला भन्नलाई। समेसनले के गर्छ, पोसिबल सेट अफ टेप्स पोसिबल टेप्सहरू दिँदैन होइन, द्याट क्यानट बी रिप्रेजेन्ट। नम्बर अफ स्टेट दिने होइन, नम्बर अफ स्टेट चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको यो क्यापिटल क्युले को छ यसमा Q0 Q1 भनेर यसरी दिन्छ होइन, यसरी दिन्छ। अनि हल्टिङ कन्डिसन चाहिँ हाम्रो त समेसनले रिप्रेजेन्ट गर्दै गर्दैन। हल्टिङ कन्डिसन चाहिँ कसरी दिन्छ त होइन, यसले यो कन्डिसन दिने त हाम्रो त भोलि पर्सि भन्नाले अहिले एकछिनमा चाहिँ हल्टिङ प्रब्लम भन्ने हुन्छ क्या होइन। सो त्यो चाहिँ के हुन्छ भने हल्टिङ प्रब्लम भन्ने कुरा चाहिँ जुन चाहिँ ट्युरिङ मेसिनले चाहिँ के अरे एक्सेप्ट गर्न सक्दैन, त्यसलाई हामीले हल्टिङ प्रब्लम भन्छ। अहिले एकछिनमा आउला है। सो यो तिनटै अप्सन रङ भएपछि अभियसली कुन भयो, हाम्रो 8 को बी भइहाल्यो। सो इट इज द इनपुट अल्फाबेट्स अर समेसन विल रिप्रेजेन्ट योर इनपुट अल्फाबेट। यो भनेको इनपुट अल्फाबेट। ओके सो आई होप यु आर गेटिङ दिस, ठिक छ ल। अब यो पनि सजिलो भयो है। What does the symbol B or hash typically denote in the Turing machines? So binary symbol हुँदैन। बाइनरी सिम्बल चाहिँ ट्युरिङ मेसिनलाई चाहिँ एज अ हामीले चाहिँ के अरे के भन्छ अरे त्यो इन्कोडिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ बल्ल त्यहाँनिर युज हुन्छ, होइन भने चाहिँ यहाँ चाहिँ युज। सो यसमा टाइम वेस्ट नगरौँ, 9 को एमा भइहाल्छ होइन, बुझिहाल्छ। सो ब्ल्याङ्क र यो बी अर ह्यास भनेको सिम्पली ब्ल्याङ्क सिम्बल भइहाल्यो। ओके ल अब 9बाट सक्यो, अब 10 मार्क्स हेरौँ। The transaction function of a Turing machine is generated by which one भनेको छ ल, ट्रान्जेक्सन फङ्सन। सो ट्रान्जेक्सन फङ्सन भनेको हाम्रो के हुन्छ भने ट्युरिङ मेसिनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने देयर आर सो मेनी भेराइटिज अफ टेक्निक है। जस्तो हामीसँग एउटा हुन्छ स्टेट डायग्राम भन्छ, जस्तो मैले यो फिगरबाट पनि आई क्यान रिप्रेजेन्ट ट्युरिङ मेसिन, दिस इज वान एक्जाम्पल है। आई क्यान ड्र द स्टेट डायग्राम एन्ड आई क्यान रिप्रेजेन्ट योर ट्युरिङ मेसिन। सो दिस इज वान अफ द एक्जाम्पल of representation of Turing machines। अर्को हुन्छ ट्रान्जेक्सन फङ्सन, जस्तो मैले अघि लेखेको थिएँ नि यस्तो यो सिम्बल युज गरेर। यसमा म Q0 मा म ए आयो भने कहाँ जाने के गर्ने भन्ने कुरा यस्तो। जस्तो Q0 मा ए आयो भने म चाहिँ ल Q1 मा जान्छु रे र ए लाई ए नै बनाएर राइट लिन्छु रे। सो यस्तो राखेर म सपोज है, ठिक छ। यहाँ चाहिँ यस्तो भयो, यो भनेको ट्रान्जेक्सन फङ्सन भयो डेल होइन। अर्को हुन्छ ट्रान्जेक्सन टेबल भन्ने हुन्छ होइन, ट्रान्जेक्सन टेबल भन्ने हुन्छ। ट्रान्जेक्सन टेबल भनेको जस्तो म चाहिँ
जस्तो स्टेट भन्छु, स्टेट होइन, स्टेट। त्यसपछि सपोज ए आयो अरे, बी आयो अरे होइन, त्यसपछि ल सपोज एक्स आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा होइन। Q0 मा म ए आयो भने के गर्ने, Q0 मै बस्ने कि के गर्ने, यस्तो दिन्छ क्या। सो दिज आर दि भेरियस टेक्निक टु रिप्रेजेन्ट योर ट्युरिङ मेसिन्स है। जस्तो हाम्रो डिएफएमा पनि थियो यो तीनटा कुराहरू, हाम्रो एनएफएमा पनि थियो, हाम्रो पिडिएमा पनि थियो, र यो यसमा ट्युरिङ मेसिनमा पनि अभाइलेबल छँदैछ। सो आई होप यसको एन्सर तपाईँहरूले अब भनिसक्छ होइन। सो अल्फा भन्ने कुरा सिम्बल हाम्रो हुँदैन हामीसँग, के अरे यसमा चाहिँ अलिकति चलेको सिम्बल भनेको तीनटा हो होइन। यसमा अलिकति चलेको सिम्बल भनेको तीनटा सिम्बल चाहिँ चलेको छ, देखेको भनौँ न होइन, यो तीनटा हो। सो त्यसमध्ये यो अल्फाबेट हो, यो भुँदै भएन। क्यु भनेको स्टेट हो, यसले चाहिँ स्टेट रिप्रेजेन्ट गर्छ राइट, यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्टेट रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो यो पनि होइन होइन। त्यसपछि अब्भियसली हाम्रो कुन भयो त भन्दाखेरि अब्भियसली यो पनि होइन, किनकि यो देखेको छैन ट्युरिङ मेसिनमा। सो हाम्रो के भयो, ट्रान्जिसन फङ्सन इज रिप्रेजेन्टेड बाई योर डेल सिम्बल। ओके ल, सो लेट्स डिस्कस मोर है त ल। ओके, विच अफ द फलोइङ डिफाइन्स द एक्सन अफ अ ट्युरिङ मेसिन अन इच स्टेप। के गर्छ त, इच स्टेपमा के गर्छ त भन्ने कुरा आउँछ है त। द लेन्थ अफ द टेप, विच अफ द फलोइङ डिफाइन्स द एक्सन अफ अ ट्युरिङ मेसिन अन इच। ट्युरिङ मेसिनले चाहिँ इच स्टेपमा गएर के गर्छ भनेर सोधिरहेको छ है। जस्तो के हुन्छ भने ट्युरिङ मेसिनले चाहिँ प्रत्येक स्टेपमा, जस्तो अघि देख्यो नि हामीले, एउटा स्टेपमा जाँदाखेरि के रिड गर्दैछ र कहाँ जाँदैछ त्यो हेर्छ नि त होइन। सो द करेन्ट सिम्बल अन द टेप होइन, यो द लेन्थ अफ द टेप हुँदै होइन, किनकि यसले लेन्थ नाप्ने होइन, लेन्थ नाप्ने हामीसँग त्यस्तो केही पनि छैन होइन। अब कहिले कहिले भनिदियो भने लेन्थ अफ स्ट्रिङ चाहिँ हुनसक्छ, जसलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ। लेन्थ अफ स्ट्रिङ क्यान बी रिप्रेजेन्ट बाई दिस योर मोडुलस होइन। यो चाहिँ इनपुट के अरे लेन्थ अफ स्ट्रिङ हो, यसरी हुन्छ। तर ट्युरिङ मेसिनले लेन्थ अफ द टेप नाप्छ, नाप्दैन होला होइन। अनि फाइनल स्टेट पनि दिन्छ होला र दिँदैन होला होइन। विच अफ द फलोइङ डिफाइन्स द एक्सन, कुन चाहिँ एक्सन हो क्या होइन, के को गरे। किनकि यस्तो हुन्छ नि, जस्तो मैले अघि भर्खर देखाएँ नि, म Q0 मा ए आउँदाखेरि भनेको के हो त हेर्नु, म Q0 मा छु, आई एम इन Q0 स्टेट। सो वाट आई एम एक्चुअली ट्राइङ टु डु, अर रिड गर्ने कि राइट गर्ने, मैले के गर्छु, यो चाहिँ म करेन्ट स्टेट होइन। अनि यो चाहिँ म इनपुट सिम्बल, जस्तो यस्तो क्या। फर इक्जाम्पल हाम्रो यो इनपुट टेप चाहिँ यस्तो छ अरे क्या, यहाँ ए छ अरे, यहाँ बी छ अरे होइन। हाम्रो चाहिँ Q0 मा छु भने यो सपोज इनपुट टेप हेडले चाहिँ यस्तै देखाइरहेछ भने, सो आई एम इन Q0 स्टेट राइट। सो आई एम अहिलेको केसमा रिडिङ भनौँ होइन। सो आई एम रिडिङ ए स्टेट, सरी इनपुट सिम्बल ए। सो कुन होला त, द करेन्ट स्टेट एन्ड टेप सिम्बल भनेपछि द करेन्ट सिम्बल अन द टेप। यहाँ को मात्र छ भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन गर्दैन, यसले को पनि दिनु पर्यो, कुन स्टेटमा छौ र के रिड वा राइट गर्दैछ त्यो हुनु पर्यो। सो यसको आन्सर भनेको पक्कै पनि कुन हुन्छ, हाम्रो सी हुने रहेछ, ठिक छ। सो यु हेभ which state are you in right now and which input step symbol you are going to either read or write. So this is your answer, C answer. Okay, ल यति भयो है त है त। अब यता in a Turing machine what happens when the head moves past the current in of the input। ल अब यो पनि एन्सर भन्न सकिन्छ होला सायद, ल सकिन्छ भन्न होला है, ठिक छ। अब के भने मैले अघि नै सुरुमै यसको एन्सर मैले भनिसकेँ होला। हामी यो इनपुट टेप हो भने, हामी यो इनपुट टेप हो भने, यो सपोज हाम्रो सबै इनपुट अल्फाबेट सक्यो अरे, लेट सपोज अल द इनपुट अल्फाबेट्स वेयर फिनिश राइट। सो यसपछि को आउँछ त, अब्भियसली को आउँछ, ब्ल्याङ्क आउँछ होइन र, ब्ल्याङ्क सिम्बल आउने हो नि त यसपछि त, यता होस् वा यता होस् हाम्रो सबै कोले आउँछ त। अब हाम्रो सबै सिम्बल्स चाहिँ हाम्रो को आउँछ, ब्ल्याङ्क आउँछ। द्याट्स वाइ except this input alphabet, all the remaining on the right side as well as on the left side will be filled by your blank symbol. Okay, so obviously यसको बुझ्नुहुन्छ होला, the machine will write a blank symbol हैन। हाम्रो चाहिँ के अरे what happens when the head moves past the current end of input, current end of input भनेको यो हो हैन, किनकि इनपुट त यहाँसम्म छ। अब यो भन्दा पनि पास गर्यो भने अब को पाउँछ त भन्दाखेरि पक्कै पनि को सिम्बल पाउँछ, अहिले ब्ल्याङ्क सिम्बल पाउनेवाला छ। सो यसको एन्सर भनेको यो कुन भयो, 12 को बी भयो यसको एन्सर, ठिक छ। ल अझ जाउँ है त, ल 13 को a string is accepted by a Turing machine if the machine reaches the भनेको छ। ल अब यो पनि सजिलै भयो हैन, यो एकदम सिम्पलदेखि एकदम बेसिकदेखि नै अलिकति बिस्तारै यसको टफ लेभल पनि बढ्दै जान्छ
है। अब यो 13 र 14 को आई होप तपाईँहरूले चाहिँ गेस गरिसक्नु भयो होला होइन, मिलाइसक्नुहुन्छ होला, यो खासै गाह्रो छैन। सो हामीलाई चाहिँ एक्सेप्ट हुनलाई के हुनु पर्यो भने है, एक्सेप्ट हुनलाई चाहिँ म चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आई सुड बी इन द फाइनल स्टेट होइन। मलाई चाहिँ एक्सेप्ट हुन छ भने म चाहिँ घुमिफिरी कहाँ आउनुपर्छ, फाइनल स्टेटमा आउनुपर्छ, राइट। म फाइनल स्टेटमा आएन भने चाहिँ म के हुँदैन, एक्सेप्ट हुँदैन। म फाइनल स्टेटमा आउनुको मतलब चाहिँ आई एम एक्सेप्टेड होइन। सो द्याट्स हाउ इट वर्क्स। सो यसको एन्सर भनेको अब बेसिक हुनुहुन्छ फाइनल स्टेट। हाल्टिङ स्टेटमा गयो भने फेरि हामी चाहिँ रिजेक्टेड हो है, फेरि त्यो हाल्टिङ भनेको चाहिँ त्यो डेड स्टेट पनि भन्न आउँछ कहिले कहिले होइन। सो हाल्टिङ स्टेट, डेड स्टेटहरू। सो यसको एन्सर भनेको फाइनल स्टेट हुन्छ। म एक्सेप्ट हुनु भनेको फाइनल स्टेटमा हो, यहाँ रिजेक्ट हुनु भनेको रिजेक्टिङ स्टेटमा हो होइन। सो फाइनल स्टेटहरू चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ यहाँ ध्यान के पनि दिनुपर्छ भने होइन, हाम्रो इनिसियल स्टेट चाहिँ सधैँ एउटा मात्र हुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ इनिसियल स्टार्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ सधैँ एउटा मात्र हुन्छ, तर फाइनल स्टेट क्यान बी मल्टिपल है। यो चाहिँ मल्टिपल पनि हुनसक्छ, फाइनल स्टेटहरू मल्टिपल पनि हुन्छ। यो अब डिएफए एनएफए पढ्दाखेरि सायद बुझ्नु भइसक्यो होला होइन। सो यो फाइनल स्टेट क्यान बी मल्टिपल बट यो इनिसियल स्टार्ट सुड बी ओन्ली वान, त्यो चाहिँ धेरै हुन पाउँदैन है। सो यसको एन्सर भनेको फाइनल स्टेट भयो। 14 को पनि सजिलो भयो। 14 को पनि इन विच स्टेट इज अ ट्युरिङ मेसिन इनिसियलाइज, कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 7वटा टपलको जुन चाहिँ क्यू नट थियो त्यो चाहिँ यसको के भयो, एन्सर भयो। ल यो भयो है। यसमा खासै मेहनत गर्नुपर्ने कुरै भएन। यसमा 7वटा टपल बुझ्यो भने हाम्रो यसको एन्सर आइहाल्यो, ठिक छ। ल ल which of the following scenarios means that a Turing machine has accepted a string भनेको छ। कुन चाहिँ सिनारियोले चाहिँ के हो, एक्सेप्टिङ स्टेट हो भनेर चाहिँ देखाइरहेको छ। ल द हेड मुभ्स अफ द टेप, द हेड मुभ्स अफ द टेप भनेको कहिले कहिले हामी के हुन्छ भने कहिले कहिले इनपुट सिम्बल भन्दा उता पनि जानुपर्ने हुन्छ, कहिले कहिले ब्ल्याङ्कसम्म पनि जानुपर्ने हुन्छ। सो द्याट इज नट द केस। ब्ल्याङ्कसम्म जानु भन्दैमा हाम्रो चाहिँ एक्सेप्ट भएको हुँदो रहेछ, होइन रहेछ हो। टेप फुल भयो, टेप फुल हुनु भनेको एक्सेप्टेड हो र त्यो त ओभरफ्लो भयो नि त होइन र। टेप फुल भनेको त झन् त ओभरफ्लो पो हुन थाल्यो त होइन त। सो इट डज नट ह्याभ इन इनफ मेमोरी भन्न थाल्यो नि त टेप फुल भनेको त। सो यो दुइटा त त्यत्तिकै अफ भयो होला है। द मेसिन रन्स इन्फाइनाइटली। सो इन्फाइनाइटली हुने बित्तिकै मैले अघि पनि भनिहालेँ, हामीसँग एक्सेप्ट हुनुपर्छ हाल्ट भएपछि, हाल्ट हुनुपर्छ, अनि रिजेक्ट भएर हाल्ट हुनुपर्छ। त्यो दुइटा भयो भने चाहिँ ठिक हो, होइन भने चाहिँ त्यस्तो के अरे इन्फाइनाइटली र क्रास चाहिँ हुनु पर्दैन। सो यसरी यो रन पनि यो हुनु हुँदैन। त्यही भएर एकदम सिम्पल के भइदियो भन्दाखेरि ट्युरिङ मेसिनले एक्सेप्ट गर्नेको मतलब चाहिँ हामी कहाँ हुनु पर्यो, एक्सेप्टिङ स्टेटमा हुनु पर्यो। एक्सेप्टिङ स्टेट भनेको त्यही के हो, फाइनल स्टेट। त्यही भएर मैले अघि सुरुमै 7 टपल लेख्दाखेरि के भनेको थिएँ भने इट सुड बी योर क्युए र क्युआर पनि लेखिरहन्छ कि त्यो 7 टपलमा। क्युए मतलब चाहिँ एक्सेप्टेड, क्युआर मतलब चाहिँ रिजेक्टेड। सो यसरी पनि लेखिरहेको हुन्छ। ओके यो भयो। सो यसको एन्सर भनेको प्रोबेबली के भयो तिम्रो, यो बी भयो। एन्ड द मेसिन हल्ट्स इन एन एक्सेप्टिङ स्टेट। सो प्लिज डोन्ट के अरे डोन्ट मिसअन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ है। हल्ट भनेको चाहिँ प्रब्लम होइन क्या। हल्ट मिन्स तिमी एक्सेप्ट भएर स्टप भयो मेसिन वा रिजेक्ट भएर स्टप भयो मेसिन है त, त्यो भयो, ठिक छ। ल अब रिजेक्ट गर्ने कसरी हुन्छ अरे, ल है रिजेक्ट गर्ने। हाउ डज अ ट्युरिङ मेसिन रिजेक्ट अ स्ट्रिङ? when it reaches a reject state, when it encounters a blank symbol, when it reaches the end of the tape, when the machine halts। ल कुन होला त? अब यो त फर्स्टमै एन्सर छ होला हैन। when it reaches the reject state। अब रिजेक्ट स्टेट भनेको कस्तो हो त? halt भनेको त यो के हो? halt मिन्स यो आइदर एक्सेप्टेड भएको पनि हुन सक्छ, रिजेक्टेड भएको पनि हुन सक्छ नि, राइट। यो त एक्सेप्टेड र रिजेक्टेड दुइटै केस हो नि त। halt हुनु भनेको त इट क्यान बी एक्सेप्टेड halt or it can be rejected or halt, right? So यो भएन एन्सर त, यो त हुन सकेन रहेछ हैन, यो त हुन सकेन। ल अब मैले अघि पनि भनिहालेँ, टेपको लास्टमा पुग्दैमा हामी चाहिँ के गर्न सक्दैनौँ, त्यो के अरे एक्सेप्ट गर्यो भन्न सक्दैनौँ क्या। किन भन्दा लेट मी गिभ यु वन एक्जाम्पल है। जस्तो a को पावर n र p को पावर n यो हाम्रो एकदम फेमस क्वेसन हो, टिओसीमा आउने एकदम फेमस क्वेसन। यसको डिजाइन गर भन्छ हामीले चाहिँ। यो यदि ब्याचलर लेभलमा चाहिँ हामीले पढेको छौँ भने यसलाई चाहिँ डिजाइन गर भन्छ हो हैन। यसको अब कतिवटा स्टेट भन्छ, एकदम यो भरि नै स्टेट भन्छ, जहाँमा हामीलाई त्यस्तो सोध्दैन। सो यस्तो बेला हामीले के गरेको त याद छ भने हैन, हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ, मैले जस्ट हिन्ट मात्र दिएँ हैन। अब अनि आइडिया आउँछ। जस्तो मसँग ए 3टा ए 3टा बी
3टा बी र 3टा सी छ अरे सपोज यसरी 3टा सी छ अरे र यो भन्दा मेरो उता ब्ल्याङ्क छ यो भन्दा मेरो उता ब्ल्याङ्क छ हो मैले के गर्छु यसरी गर्लाई यो त ट्युरिङ मेसिन्स यसको मैले डिएफए बनाउन सक्दिनँ यसको डिएफए बनाउन सक्दिनँ र यसको मैले के पनि बनाउन सक्दिनँ पिडिए पनि बनाउन सक्दिनँ रिजन के त रिजन किन भन्दाखेरि यहाँ कम्पेरिजन आएको छ क्या यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ अझै कन्फ्युजन के हुन्छ भने होइन यो ट्युरिङ मेसिन बुझ्ने बेला यहाँ चाहिँ कम्पेरिजन चाहिन्छ कि कम्पेरिजन भने कस्तो जस्तो होइन ए को पावर एन यहाँ जतिवटा ए हुनु पर्यो त्यतिवटा बी हुनु पर्यो जतिवटा बी छ त्यतिवटा सी हुनु पर्यो जतिवटा सी छ त्यतिवटा हुनु सो देयर इज अ कम्पेरिजन राइट होइन जस्तो मैले यही क्वेसन मैले यो दिएँ ल ए को पावर एन र बी को पावर एन दियो भने के हुन्छ भने यहाँ यसलाई यसको डिएफए वा एनएफए चाहिँ बनाउन मिल्दैन तर यसको पिडिए बनाउन मिल्छ नि फेरि किन है किन पिडिए चाहिँ फेरि बनाउन मिल्छ किन भन्दा बिकज यसमा एउटा मात्र कम्पेरिजन छ सो पिडिए हेज memory one stack memory so it can be draw to the can be possible to draw PDF for these questions but यो क्वेसनमा हेर्छौ भने त 3टा कम्पेरिजन भेट्छौ एउटा ए र बी को नम्बर एउटै हुनु पर्यो एउटा कम्पेरिजन एउटा बी र सी को नम्बर एउटै हुनु पर्यो दुईटा कम्पेरिजन र ए र सी को पनि एउटै हुनु पर्यो 3टा कम्पेरिजन अझ आरको कम्पेरिजन पनि थप्ने हो भने बी आएपछि ए आउनु भएन हैन अनि सी आएपछि बी आउनु भएन वा ए आएपछि सी आउनु भएन त्यस्तोलाई चाहिँ हामी राख्न सक्छौं अब हेर है के भनेछ हामीलाई रिजेक्ट गर्नु पर्यो रिजेक्ट गर्नलाई चाहिँ इन्ड अफ टेप पुग्नु पर्छ कि पर्दैन इन्ड अफ टेप भनेको त यहाँ हो नि त हैन यहाँ हो नि त इन्ड अफ टेप भनेको यहाँ हो अब यो क्वेसनलाई हामीले कसरी सल्भ गरेर याद छ भने हैन करस्पोन्डिङ ए लाई हामीले ब्ल्याङ्क बनाउँछौं फेरि यो करस्पोन्डिङ बी लाई ब्ल्याङ्क बनाउँछौं फेरि करस्पोन्डिङ सरी ए लाई हामीले एक्स बनाउँछौं ए लाई हामीले वाई बनाउँछौं ए लाई हामीले जेड बनाउँछौं फेरि यो यता लेफ्टतिर आउँछौं फेरि यसलाई एक्स बनाउँछौं फेरि यसको करस्पोन्डिङलाई वाई बनाउँछौं र फेरि यसको सी लाई जेड बनाउँछौं फेरि यसलाई ए एक्स बनाउँछौं र फेरि यसको करस्पोन्डिङ बी लाई वाई बनाउँछौं र फेरि यसको करस्पोन्डिङ सी लाई हामीले जेड बनाउँछौं यसरी हामीले गरेका थियौं हैन यो अब हामीलाई जाँचमा त यस्तो सोध्दैन अहिले त हैन अब हामी इनपुटको लास्टसम्म त पुगिरहेछ नि त लास्टसम्म पुगिरहेछ सो यसको मतलब चाहिँ हामी चाहिँ एक्सेप्ट भएको छ र छैन नि त रिजेक्ट पनि भएको छ र छैन नि त सो लास्टमा पुग्दैमा चाहिँ हामी एक्सेप्ट र रिजेक्ट हुन सक्दैन रहेछ क्या है सो हाउ डज अ ट्युरिङ मेसिन रिजेक्ट a string सो ब्ल्याङ्क सिम्बल आउँदैमा पनि हामी रिजेक्ट गर्दैनौं हैन किनकि ब्ल्याङ्क सिम्बल आइ नै हाल्छ हामी मेसिन हाल्ट हुँदैमा पनि रिजेक्ट भन्न मिल्दैन रहेछ किनकि यो एक्सेप्टेड भएर हाल्ट भएको पनि हुन सक्दो रहेछ हैन सो इन्ड अफ द टेपमा पुग्दैन पनि हामी के हुन सक्दैन रहेछ के अरे रिजेक्ट भएको हुन सक्दैन रहेछ सो अब्भियसली के भयो हामीले जब हामी कहाँ पुग्छौं रिजेक्ट स्टेटमा पुग्छौं सो त्यो बेला के हुन्छ यो रिजेक्ट हुन्छ ओके ल सो यो क्वेशन्सहरु हाम्रो भयो 16 वटा क्वेशन्स है त अहिलेसम्म सो आई होप 16 वटा क्वेशनमा 16 वटाको अन्डरस्ट्यान्डिङ अब तपाईहरुलाई भयो होला ओके ल अब कुरा आउँछ यहाँ थोरै कुरा गरेर मैले 17 मा एकछिन आए डिटरमिनिस्टिक टर्म देखे डिटरमिनिस्टिक र नन डिटरमिनिस्टिक भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ है अब आई होप यु गट द आइडिया अबाउट दिस बिकज यु also read DFA that is deterministic finite automata and DFA non deterministic finite automata हो अब DFA भनेको डिटरमिनिस्टिक भनेको के हो भने यदि कुनै पनि सरी है अब यहाँ चाहिँ DFA भनेको के हो है वा डिटरमिनिस्टिक भनेको के हो भनौँ न हामी ट्युरिङ मेसिन कुरा गरौँ डिटरमिनिस्टिक भनेको कुनै पनि एउटा इनपुट आउँदाखेरि एउटा मात्र पोसिबल पाथ छ भने त्यसलाई हामीले डिटरमिनिस्टिक भन्छ if there is a one dedicated path for given input symbol there is only one dedicated path for given symbol त्यसलाई भन्छ डिटरमिनिस्टिक जस्तो फर एक्जाम्पल म चाहिँ के गर्छु भने यो मेरो चाहिँ घर जाने बाटो छ अरे सपोज यस्तो घर जाने बाटो छ भने म यहाँबाट यहाँ यहाँबाट यहाँ यहाँबाट यहाँ जान्छु अरे सो डिटरमिनिस्टिक आई अलवेज फलो द्याट पाथ म यो पछि यो पछि यो पछि फलो गर्छु द्याट इज डिटरमिनिस्टिक सपोज के छ भने अब म अर्को पाथ फलो गर्छु कहिले यहाँबाट यसरी जान्छु रे कहिले यहाँबाट यहाँ जान्छु फेरि यहाँ जान्छु फेरि यहाँ जान्छु सो वेयर एभर आई एम मुभिङ भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स छैन क्या म एउटा इनपुट आउँदाखेरि कहिले यता पनि जान सक्छु र कहिले अर्को स्टेटमा पनि जान सक्छु भने यसलाई भन्छ नन डिटरमिनिस्टिक सो टर्मिनोलोजीबाट के प्रुफ छ भने डिटरमिनिस्टिक मिन्स इट हेज अ डेडिकेटेड स्टेट यो ठाउँमा चाहिँ यो आयो भने यहाँ जाने भन्ने कुरा डेडिकेटेड छ तर नन डिटरमिनिस्टिक के हुन्छ भने एउटै इनपुट आउँदा पनि मल्टिपल ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छ पुग्न सकिन्छ यो पनि एमसीक्यू आउने सक्ने एकदम प्रबल क्वेसन है वी आर क्यापेबल अफ मुभिङ डिफरेन्ट स्टेट्स अन अ सेम इनपुट सिम्बल नन डिटरमिनिस्टिक भयो वी हेभ टु गो ओन्ली डेडिकेटेड स्टेट त्यसलाई हामीले के भन्छ डिटरमिनिस्टिक भन्छ ओके ल अब यो दुईटा क्वेसन्सलाई हेरौँ है त
Which of the following language is recognized by a Turing machine भनेको छ। अब मैले अघि नै थोरै कुरा गरेको थिएँ रिकर्सिभली ल्याङ्ग्वेज र रिकर्सिभली इनुमेरेबल ल्याङ्ग्वेजको है त। ओके, सो यसलाई अब थोरै यहाँ पढौँ हैन। रिकर्सिभ ल्याङ्ग्वेज र रिकर्सिभली इनुमेरेबल ल्याङ्ग्वेज भनेको थोरै कुरा अब डिस्कस गरौँ है त। सो व्हाट डज दैट मीन? इट इज रिकर्सिभ, इट इज रिकर्सिभली इनुमेरेबल। ल, इनुमेरेबल है त। सो व्हाट डज दैट मीन? अब मैले अघि एउटा फिगर बनाएको थिएँ, त्यसलाई फेरि मैले यहाँ ड्र गरेँ। ट्युरिङ मेसिन के हुन्छ? कि एक्सेप्ट हुन्छ, हल्ट हुन्छ, वान कन्डिसन्स। कि रिजेक्ट हुन्छ, हल्ट हुन्छ, सेकेन्ड कन्डिसन्स। कि त्यो के हुन्छ? इन्फाइनाइट लुपमा घुम्छ, थर्ड कन्डिसन्स। कि त्यो केही पनि नभइकन के हुन्छ? क्रास हुन्छ। सो यो तिम्रो ट्युरिङ मेसिन हो भने। सो आइदर ट्युरिङ मेसिन एक्सेप्ट हल्ट, रिजेक्ट हल्ट, इन्फाइनाइट लुप अर क्रास। सो अब के हुन्छ भने रे, यदि एक्सेप्ट र रिजेक्ट भएको छ भने त प्रब्लम नै भएन क्या। एक्सेप्ट र रिजेक्ट भयो भने प्रब्लम नै भएन। तर इन्फाइनाइट लुपमा गयो भने त यसले त हामीलाई कहिले पनि आउटपुट दिने भएन नि त। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छ भने यसबाट राम्रो आउटपुट आएन, यसमा त आउटपुट आयो तर यो केसमा चाहिँ आउटपुट आएन, त्यो त घुम्या घुमै भइदियो नि त। त्यो अब यसलाई म एन्सर गर्छु है त। सो रिकर्सिभली इनुमेरेबल ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भने, रिकर्सिभली इनुमेरेबल ल्याङ्ग्वेज भनेको त्यस्तो खाले ट्युरिङ मेसिन्स हो वा त्यस्तो ट्युरिङ मेसिन एक्सेप्ट गर्ने ल्याङ्ग्वेज हो जसमा चाहिँ त्यो एक्सेप्ट पनि हुनसक्छ, रिजेक्ट पनि हुनसक्छ, वा त्यो के हुनसक्छ? इन्फाइनाइट लुपमा पनि जान सक्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ ट्युरिङ मेसिन मात्रै भन्छ क्या। यसलाई चाहिँ ट्युरिङ मेसिन मात्रै भन्छ। हामीले अर्को पढ्छौँ, टिटिएम भन्छ, टोटल ट्युरिङ मेसिन। टोटल ट्युरिङ मेसिन भनेको चाहिँ एकदम पर्फेक्ट क्या। यसले चाहिँ तिम्रो इनपुट दियो भने के हुन्छ? कि यो एक्सेप्ट हुन्छ, कि के हुन्छ? यो रिजेक्ट मात्र हुन्छ। देयर इज नो सच कन्डिसन्स अफ इन्फाइनाइट लुप। बुझ्यो हैन? यो चाहिँ टिटिएम हो, टोटल ट्युरिङ मेसिन भनेको। जस्तो यो केसमा के भयो भने यो एक्सेप्ट पनि हुनसक्छ है, यो रिजेक्ट पनि हुनसक्छ र यो घुम्या घुमे पनि भने मतलब यसको आउटपुट आउन पनि सक्छ, आउटपुट नआउन पनि सक्छ। यदि यो यहाँ पुग्यो भने चाहिँ नआउन पनि सक्छ। तर टोटल ट्युरिङ मेसिन चाहिँ यस्तो खाले ट्युरिङ मेसिन हो जसमा चाहिँ यसमा चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ कि रिजेक्ट हुन्छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ यस्तो क्या, जस्तो कि पानी पर्छ कि पानी पर्दैन नि त हैन। कि पानी अभियसली पर्छ कि पानी अभियसली पर्दैन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ? पानी पर्न सक्छ, नपर्न सक्छ, थाहा नै छैन क्या। के हुन्छ के हुन्छ थाहा छैन, वी डोन्ट नो। के घुम्या घुमे क्या, थाहा पर्छ पर्दैन वी डोन्ट नो, खालि त्यो घुम्या घुमे गर्छ। सो यो ट्युरिङ मेसिन र यो टोटल ट्युरिङ मेसिन चाहिँ के चाहिँ डिफरेन्स रहेछ भने, इट विल ह्याभ अ इन्फाइनाइट लुप कन्डिसन्स, बट इन दिस केस इट विल आइदर एक्सेप्ट एन्ड हल्ट एन्ड यसको चाहिँ रिजेक्ट अर हल्ट। सो रिकर्सिभ ल्याङ्ग्वेज भनेको जसको टोटल ट्युरिङ मेसिन छ त्यसलाई चाहिँ रिकर्सिभ ल्याङ्ग्वेज भन्छ, टिटिएम भएको। जसको ट्युरिङ मेसिन मात्र छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? रिकर्सिभ इनुमेरेबल ल्याङ्ग्वेज। ओके, आई होप यु गट द आइडिया अबाउट दिस। जसको टोटल ट्युरिङ मेसिन means it has only accepting or rejecting case, no infinite loop case. But recursively enumerable language should have only Turing machine that has accepting state, rejecting state as well as infinite loop state. So यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि यदि जसको टोटल ट्युरिङ मेसिन छ त्यो चाहिँ रिकर्सिभ ल्याङ्ग्वेज मात्र भयो, जसको रिकर्सिभली इनुमेरेबल ल्याङ्ग्वेज भनेको के रहेछ? ट्युरिङ मेसिन मात्र भएको रहेछ। सो यसलाई चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ भने योबाट यो रिकर्सिभली इनुमेरेबल हो भने यसको सबसेट को हो त? रिकर्सिभ ल्याङ्ग्वेज हो क्या, हैन र? रिकर्सिभ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के रहेछ अलरेडी, हैन? यही रिकर्सिभली इनुमेरेबलबाट आएको त हो नि, हैन? यो रिकर्सिभ इनुमेरेबल जस्तो यस्तो क्या, हैन? तिमी यो 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 कन्डिसनबाट खालि यही हटाएको त नि, हैन? यही इन्फाइनाइट लुपवाला कन्डिसन हटाएको त नि हामीले, हैन? यही इन्फाइनाइट लुपबाट कन्डिसन हटाएको त नि। खै ल यो 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 इन्फाइनाइट लुपवाला कन्डिसन हटायो भने यही आउने हैन त, हैन? त्यही भएर यदि यदि हामीसँग ट्युरिङ मेसिन मात्र छ भने यो के हुँदो रहेछ? एक्सेप्टिङ हुँदो रहेछ, रिजेक्ट हुँदो रहेछ वा इन्फाइनाइट लुपमा जाँदो रहेछ। यस्तो खाले ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले भन्छौँ रिकर्सिभली इनुमेरेबल ल्याङ्ग्वेज भन्छ। तर जसको चाहिँ टोटल ट्युरिङ मेसिन एक्जिस्ट गर्छ, द्याट मिन्स इट हैज ओन्ली एक्सेप्टिङ अर रिजेक्टिङ स्टेट, देन वी कल इट एक्सेप्ट योर रिकर्सिभ ल्याङ्ग्वेज। है यो पनि सोधिरहेको हुन्छ, पछि यो ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि आउँछ, हैन? सो यो भयो। अब यहाँ भन्न सकिन्छ होला है त, विच अफ द फलोइङ ल्याङ्ग्वेज इज रिकग्नाइज बाई अ ट्युरिङ मेसिन भन्यो भने के भयो? रेगुलर ल्याङ्ग्वेज त अब सायद यो एउटा सुरुमै मैले यो भन्नु पर्थ्यो होला। हामीसँग चम्स्की हायरार्की भन्ने एउटा चाहिँ हायरार्की छ क्या, हैन? यस्तो
यस्तो छ नि त हामीसँग यो यसलाई मैले फेरि सुरुबाट गरेँ ल यस्तो हामीसँग एउटा यस्तो चम्स्की हाइरार्की छ नि हैन यहाँ चाहिँ हाम्रो टाइप 0 टाइप 1 टाइप 2 र टाइप 3 यस्तो छ टाइप 0 भनेको अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर भन्छ अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर वा आरईएल रिकर्सिभली इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेज यो भनेको कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ ग्रामर कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ ग्रामर यो भनेको चाहिँ कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ ग्रामर है कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ ग्रामर भयो भनेको चाहिँ हैन यो भनेको चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज यो चाहिँ अनबाउन्ड अटोमाटाले जान्छ यो चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज सिएफएलहरु अनि यो चाहिँ टाइप 3 भनेको हाम्रो को आयो बल्ल रेगुलर ल्याङ्ग्वेज सो जसको जो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हो त्यसलाई हामीले फाइनाइट अटोमाटाले बनाउन सकिन्छ जो कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज हो त्यसलाई हामीले डिएफएबाट पीडीएबाट सल्भ गर्न सकिन्छ र जो चाहिँ यस्तो रिकर्सिभली इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेज हो त्यसलाई हामीले केबाट सल्भ गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ हामीले ट्युरिङ मेसिनबाट सल्भ गर्न सकिन्छ सो यसको आन्सर के भयो व्हिच अफ द फलोइङ ल्याङ्ग्वेज इज रिकग्नाइज्ड बाइ अ ट्युरिङ मेसिन रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई कसले बनाउँछ डिएफए वा एनएफएले कन्टेक्स्ट फ्रीलाई कसले बनाउँछ के अरे यो पीडीएले सेन्सिटिभलाई हामीले चाहिँ बाउन्डेड यो भन्छ अटोमाटा भन्छ त्यही भएर यसको अप्सन को भयो हाम्रो रिकर्सिभली इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेज भयो ठीक छ अर्को क्वेसन व्हाट डज अ डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिङ मेसिन्स इम्प्लाइ भनेको डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिङ मेसिन भनेको के रहेछ भने हो अब ट्युरिङ मेसिनको डिटर्मिनिस्टिक भनेको चाहिँ अघि भनिहालेँ मैले एउटा डेडिकेटेड इनपुटको लागि एउटा ठाउँमा मात्र मुभ हुने धेरै ठाउँमा मुभ हुन पाउँदैन अब ठ्याक्कै यसको बुझिहाल्छ होला हैन देयर इज एक्ज्याक्टली वान मुभ फ्रम इच कन्फिगरेसन्स हैन मल्टिपल पोसिबल यदि नन डिटर्मिनिस्टिक भएको भए ए एन्सर हुन्थ्यो हैन किनकि वी आर एबल टु जम्प टु द डिफरेन्ट मल्टिपल लोकेसन्स इफ इट इज नन डिटर्मिनिस्टिक सो इट इज डिटर्मिनिस्टिक सो इट ओन्ली मुभ्स टु द ओन्ली वान डेडिकेटेड कन्फिगरेसन सो यसको आन्सर हाम्रो के भयो बी नम्बर है सो यो पनि हामीलाई चाहिँ चम्स्की हाइरार्की भनेर चाहिँ कहिले कहिले हैन यसरी सोध्यो भने हैन टाइप 0 भनेको कुन हो भन्यो भने हैन रिकर्सिभली इन्युमरेबल अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर भन्नुपर्छ हैन यो टपिकबाट है त ठीक छ ल यो हाम्रो 18 नम्बरको क्वेसन सक्यो ल अब यो पी र एनपी अझै पछाडि पनि आउँछ है यसलाई चाहिँ अहिले डिस्कस नगरिहालौँ एकछिन पछि गरौँ यसलाई चाहिँ पी र एनपी प्रब्लमहरु अलि एकछिन अलि आउँछ सो which of the following problems can be Turing machine solve कस्तो कस्तो प्रब्लमहरु चाहिँ ट्युरिङ मेसिन सल्भ गर्छ भनेर भनेको छ जस्तो हामीले चाहिँ के पढ्नु पर्छ भने ट्युरिङ मेसिन्स क्यान बी एक्ट एज अ कम्प्युटिङ डिभाइस हेर ट्युरिङ मेसिनले कम्प्युटिङ डिभाइसको काम गर्न सक्छ भनेको मतलब इट क्यान बी युज एज अ एडर हामी यसलाई चाहिँ एडर बनाउन सकिन्छ यसलाई हामी जोड्न हेल्प गर्न सकिन्छ है यसलाई हामी चाहिँ एडर यसलाई हामी सबट्र्याक्टरको रूपमा हेल्प गर्न सकिन्छ यसलाई हामीले चाहिँ मल्टिप्लिकेसनमा हेल्प गर्न सकिन्छ है अब कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एक्जाममा सोध्न बिकज एउटा मल्टिप्लिकेसनको डिजाइन गर्नु पर्यो नि इट्स भेरी भेग टपिक हैन यो पुरै हुन्छ नि आधी घण्टा लाएर नै यसलाई मल्टिप्लिकेसन गरेर देखाउनुपर्छ हैन तर कसरी भन्ने सोध्दैन हामीलाई त्यही भएर चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि कम्प्युटिङ डिभाइसेस भन्दा छ हैन कम्प्युटिङ डिभाइसेस भनेको रूपमा चाहिँ एडर सबट्र्याक्टर मल्टिप्लिकेसन र कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने इन्क्रिमेन्टर हैन सायद अब ब्याचलर पढेको भर्खर छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ ट्युरिङ मेसिन n+1 को कम्प्युटेबल बनाई भनेर चाहिँ क्वेसन सोध्थ्यो क्या एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हैन सो n+1 को कम्प्युटेबल बना ट्युरिङ मेसिन बना भन्यो भने यो इन्क्रिमेन्टर गरेको यो त सहिले छ टक्क लाएर जति एउटा जस्तो तिमीलाई चाहिँ n भनेको 4 दियो भने 1 1 1 राख्ने टक्क लाएर यसो राख्ने हैन टक्क यसमा के गरिदिने एउटा लास्टको ब्ल्याङ्कलाई गरिदिने 1 बनाइदिने 4 वटा भइहाल्यो सक्यो हैन यो भनेको इन्क्रिमेन्टर भयो एडर गर्नु परेको भए मैले जस्ट सर्फेसली भने एडर गर्नु परेको भए के गर्थ्यो हामीले यसरी एउटा जस्तो मैले 3 र 2 जोड्नु पर्यो ल ए भनेको 3 जोड्नु पर्यो हैन बी भनेको चाहिँ मैले 2 जोड्नु पर्यो भने के गर्थेँ पहिला 3 यसरी राख्थेँ त्यसको बीचमा मैले एउटा सेपरेटर राख्थेँ र यसरी दुईटा जोड्थेँ अनि यो 0 लाई मैले के रिप्रेजेन्ट गरेँ लास्टमा 1 बनाइन्थेँ लास्टको 1 लाई मैले के गर्थेँ ब्ल्याङ्क बनाइन्थेँ अनि यसरी 5 भइहाल्थ्यो सो दिस इज हाउ यु आर गोइङ टु परफर्म कम्प्युटिङ फङ्सन्स युजिङ ट्युरिङ मेसिन्स है सो यो कुरा थियो अर्को थियो ट्युरिङ मेसिन क्यान बी अल्सो युज एज अ ल्याङ्ग्वेज रिकग्नाइजर हेर ल्याङ्ग्वेज रिकग्नाइज गर्नलाई के गर्छ यसले हेल्प गर्छ जस्तो ए को पावर एन बी को पावर एन सी को पावर एन ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन हैन अब हाम्रो फेमस क्वेसन्स प्यालिन्ड्रोमलाई एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन हैन
अब यो अड प्यालिन्ड्रम इभेन प्यालिन्ड्रमलाई एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन होइन, त्यसपछि इक्वल नम्बर अफ ए र इक्वल नम्बर अफ बी एक्सेप्ट गर्छ गर्दैन। सो त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ रिकगनाइज गर्ने काम गर्छ है। त्यसपछि थर्ड भनेको ट्युरिङ मेसिन अल्सो क्यान बी वर्क एज अ ट्रान्सड्युसर, ट्रान्सड्युसरको रूपमा काम गर्न सकिन्छ। ट्रान्सड्युसर मिन्स जस्तो हाम्रो चाहिँ वान्स कम्प्लिमेन्ट होइन, वान्स कम्प्लिमेन्ट, त्यसपछि टुज कम्प्लिमेन्टको रूपमा के भन्छ ट्युरिङ मेसिन क्यान बी अल्सो युज। जस्तो वान्स कम्प्लिमेन्ट भनेको त सजिलो छ होइन। वान्स कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले कसरी गर्थ्यो भन्दाखेरि यदि मैले यो वान्स कम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने होइन, वान्स कम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने ल यस्तो मैले वान्स कम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्नु पर्थ्यो, यही यसरी नै टक्क 1 0 1 1 ल यस्तो छ अरे मेरो एउटा नम्बर भने मैले के गर्छु 1 आयो भने त्यसलाई 0 राइट गरिदिन्छु, 0 आयो भने त्यसलाई 1 राइट गर्छु। सो जस्ट त्यसलाई फ्लिप गर्यो भने हाम्रो वान्स कम्प्लिमेन्ट आउँछ नि त होइन। सो यसरी चाहिँ 1 आयो भेट्यो भने 0 बनाइने होइन, यसरी गर्थ्यो होला याद छ भने Q0 आयो टक्क लाएर 1 आयो भने यसलाई 0 बनाइदिने राइट जाने होइन, वा 0 आयो भने यसलाई 1 बनाइदिने राइट जाने टक्क लाएर Q0 भयो Q1 मा पुग्यो। यसरी जतिसुकै 0 आउँछ 0 लाई 1 बनाएर राइट गएको गई गर्ने, जतिसुकै 1 आउँछ 1 लाई 0 बनाएर राइट गएको गई गर्ने। अब यसलाई चाहिँ यहाँ राख्ने कि यहाँ राख्ने भन्ने कुरा यसरी गरेको थियो। सो हामीलाई यसो डिजाइन त सोध्दैन होइन, तर कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। मैले अहिलेसम्म के भने भन्दाखेरि एउटा काम गर्न मिल्दो रहेछ एज अ कम्प्युटिङ डिभाइसेस होइन, कम्प्युटिङ डिभाइसेस। अर्को काम गर्न सकिन्छ ल्याङ्ग्वेज रिकग्नाइजरको रूपमा, अर्को ट्रान्सड्युसरको रूपमा होइन, अर्को भनेको इनुमेरेटरको रूपमा पनि काम गर्न सक्छ, इनुमेरेटरको काममा होइन, स्ट्रिङहरू जेनेरेट गर्ने काममा पनि हामी युज गर्न सकिन्छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति नै होला है, ठिक छ यति नै होला। अहिले के भएछ भने भनौँ है त, ओके ल। अब यहाँ क्वेसन पढौँ, विच अफ द फलोइङ प्रब्लम्स क्यान अ ट्युरिङ मेसिन सल्भ। अब कस्तो प्रब्लमलाई ट्युरिङ मेसिन सल्भ गर्न सक्छ, कस्तो प्रब्लमलाई ट्युरिङ मेसिनले सल्भ गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अब अलिकति बुझ्नु पर्यो। सो पहिला प्रब्लम भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थोरै अलि चर्चा गरेँ, किनकि यो प्रब्लम भन्ने कुरा अझै पछाडि टपिकमा आउनुपर्ने हो होइन। मैले यहाँ चाहिँ जस्ट अहिले जेनरलाइज गरेर राखेको। प्रब्लम भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, प्रब्लम भन्ने कुरा चाहिँ दुई तरिकाको हुन्छ, एउटा सल्भ हुने, एउटा सल्भ नहुने अनसल्भेबल प्रब्लम है। एउटा चाहिँ कान्ट बी सल्भ अनसल्भेबल प्रब्लम भन्छ हो, अनसल्भेबल प्रब्लम। सल्भेबल त अब हामी अनसल्भेबल त जुन कुरा सल्भै हुँदैन त्यो चाहिँ किन डिस्कस गर्ने होइन, जुन कुरा सल्भै हुँदैन त्यो चाहिँ अनसल्भेबल सक्यो होइन। अब सल्भेबल पनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने यसलाई पनि क्याटेगोराइज गर्यो भने अब यसलाई चाहिँ होइन डिसाइडेबल प्रब्लम, डिसाइडेबल प्रब्लम होइन, अनडिसाइडेबल प्रब्लम र सेमी डिसाइडेबल प्रब्लम भनेर बुझ्न सकिन्छ। डिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल र सेमी डिसाइडेबल। अब वाट डज द्याट मिन, डिसाइडेबल प्रब्लम भनेको के हो, अनडिसाइडेबल प्रब्लम भनेको के हो, सेमी डिसाइडेबल प्रब्लम भनेको के हो। जस्तो डिसाइडेबल प्रब्लम भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि वाट विल बी योर आउटपुट होइन, वाट विल बी योर आउटपुट, के आउटपुट आउँछ भनेको ठ्याक्कै डिसाइड गर्न मिल्ने। जस्तो अघि भर्खर आएर ल्याएको थियो नि रिकर्सिभ ल्याङ्ग्वेजमा, रिकर्सिभ ल्याङ्ग्वेज आर डिसाइडेबल प्रब्लम। जस्तो कि एक्सेप्ट हुन्छ कि रिजेक्ट हुन्छ कि डिसाइड गर्न मिल्यो नि त ठ्याक्कै, कि पानी पर्छ कि पानी पर्दैन सक्यो नि त होइन, देयर इज नो इन बिट्विन नि त। जस्तो ठ्याक्कै लजिक क्या, डिजिटल लजिक हामीले पढ्छौँ नि होइन, देयर इज नो इन बिट्विन, कि बत्ती बल्छ कि बत्ती निप्छ, कि पानी पर्छ कि पानी पर्दैन भने जस्तै ल्याङ्ग्वेज कि एक्सेप्ट हुन्छ र हल्ट हुन्छ कि रिजेक्ट हुन्छ र हल्ट हुन्छ। सो डिसाइडेबल प्रब्लम भयो। अनडिसाइडेबल प्रब्लम भनेको के हो, वी आर नट एबल टु ग्यारेन्टी द्याट के होइन। जस्तो अघिको इन्फाइनाइट लुप हेऱ्यो भने त्यहाँ त ग्यारेन्टी गर्न सकिनँ नि, त्यो के भइदियो भन्दाखेरि त्यो त इन्फाइनाइट लुपमा पनि जान सक्दो रहेछ। सो इट क्यानट बी डिसाइडेड के, सो वी आर नट एबल टु एन्सर इट प्रपरली क्या। हामीले चाहिँ यो चाहिँ यसको आउटपुट यो हुन्छ है भनेर भन्न सकिँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले अनडिसाइडेबल प्रब्लमतिरको क्याटेगोरी गयो। सेमी डिसाइडेबल भनेको कस्तो हो, कुनै इनपुटमा चाहिँ भन्न मिल्ने, कुनै इनपुटमा चाहिँ भन्न नमिल्ने क्या, सेमी डिसाइडेबल होइन। कुनै इनपुटमा चाहिँ भन्न मिल्छ, जस्तो अहिलेको त्यही रिकर्सिभली इनुमेरेबललाई हेर्छौँ भने यसको चाहिँ एक्सेप्ट र रिजेक्ट यो बेला हुन्छ भन्न सकिन्छ र कुन बेला चाहिँ इन्फाइनाइटमा आउँछ त्यो पनि भन्न सकिन्छ होला नि त। सो सेमी डिसाइडेबल भनेको वी आर एबल टु एन्सर इट सम हाउ होइन, कुनै बेला चाहिँ भन्न सकिन्छ कुनै बेला चाहिँ भन्न सकिन्छ। सो त्यो भनेको हाम्रो के भयो, सेमी डिसाइडेबलको कुरा भयो, ठिक छ, यो कुराहरू भयो, ठिक छ। अब अझ अर्को पनि हुन्छ हाम्रो चाहिँ पोलिनोमियल प्रब्लम हुन्छ होइन, पोलिनोमियल प्रब्लम हुन्छ
हैन एक्सपोनेन्शियल प्रब्लम हुन्छ त्यसलाई अहिले बिस्तारै डिस्कस गरौँला यहाँ थोरै आएको भएर मैले यहाँ भनिदिइहालेँ है त ल सो which of the following problems can a Turing machine solve है हल्टिङ प्रब्लम त ट्युरिङ मेसिनले सल्भ गर्दै गर्दैन दिस इज द प्रब्लम हल्टिङ प्रब्लम हाम्रो अनडिसाइडेबल प्रब्लम हो अनडिसाइडेबल प्रब्लम इट क्यान बी सल्भ हो अब सबै अब पी भर्सेस एनपी प्रब्लम अब यो पी भर्सेस एनपी प्रब्लम भनेको अब अलिकति थोरै मात्र अहिले मैले भन्नु पर्यो भने होइन पी प्रब्लम भनेको चाहिँ पी भनेको पोलिनोमियल भन्छ पोलिनोमियल पोलिनोमियल अहिले म यसलाई अझै डिस्कस गर्छु पोलिनोमियल र के अरे एक्सपोनेन्सियल वा नन पोलिनोमियल भन्छ नि होइन एनपी भनेको चाहिँ नन पोलिनोमियलतिर गयो पी भनेको चाहिँ पोलिनोमियल पोलिनोमियल भनेको जस्तो यस्तो क्या 2 को पावर के अरे सरी एन को पावर स्क्वायर होला यो होइन एन को स्क्वायर होला एन क्युब होला यस्तो होला सो इफ यु आर एबल टु सल्भ एनी लेट्स से प्रब्लम इन दिस काइन्ड अफ टाइम द्याट मिन्स इफ यु आर एबल टु सल्भ योर प्रब्लम इन पोलिनोमियल टाइम त्यसलाई हामीले भन्छ पी प्रब्लम है पी प्रब्लम भनेको पोलिनोमियल टाइममा सल्भ गर्न मिल्ने जस्तो यस्तो क्या एन स्क्वायर एम क्युबहरू हाम्रो छ नि लिनियर सर्चहरू होइन बाइनरी सर्चहरू होइन लग एन भएको होइन एन लग एनर भएको त्यस्तो हाम्रो के भयो पोलिनोमियल टाइममा भनेको मतलब केही एकदम लिमिटेड टाइममा चाहिँ के हुन्छ वी आर एबल टु सल्भ इट नन पोलिनोमियल भनेको के हो नन पोलिनोमियल भनेको यस्तो एक्सपोनेन्सियल पावर जस्तो एनको पावर एन होइन 2 को पावर एन होइन 2 को पावर एनको पावर एन होइन एनको पावर एन एनको पावर 2n यस्तो ठाउँमा छ भने हेर अब यो जस्तो मैले हेरेँ 2 को पावर n भनेको 2 को पावर 1 गर्दा 2 4 6 8 गर्दै गयो भने त यो त यस्तो ग्रेजुअली इन्क्रिज हुन्छ कि एक्सपोनेन्सियल भनेको एकदम ठुलो तरिकाले ग्रो हुन्छ क्या सो जसको चाहिँ पोलिनोमियल टाइममा सल्भ गर्न मिल्छ पी प्रब्लम तर जुन चाहिँ पोलिनोमियल टाइममा सल्भ हुँदैन तर त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्न मिल्छ भने फेरि त्यो चाहिँ के हो नन पोलिनोमियल वा एनपी प्रब्लम हो है सो यो कुरा बुझ्नुपर्छ polynomial problems are those problems which can be easily solved in polynomial time p problem np problem भनेको those problems that cannot be solved in polynomial time यस्तो टाइम भनेको n स्क्वायर टाइममा हैन n log n हरुमा यस्तो हामीले पढ्छ नि त्यो के रे बिगो नोटेसन पढ्छ नि हामीले यस्तो बिगो नोटेसन भनेर यो वर्स्ट कम्प्लेक्सिटी पत्ता लगाइरछ नि सो यस्तो इफ यु आर एबल टु सल्भ आवर प्रब्लम इन दिस काइन्ड अफ यो भनेको त थोरै टाइम लाग्ने हो नि त हैन यसमा सल्भ गर्न सक्छ भने पोलिनोमियल टाइममा सल्भ भयो त्यो हाम्रो पी प्रब्लम भयो एनपी प्रब्लम भनेको चाहिँ यस्तोमा सल्भ नहुने तर त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्न चाहिँ सकिने कि भेरिफाई चाहिँ फेरि पोलिनोमियल टाइममा हुन्छ क्या फेरि भनेको जस्तो यस्तो क्या 2 को पावर n भनेको त यसले चाहिँ केही टाइम लिएला नि त तर कति टाइममा आउँछ भन्ने कुरा त हामी भन्न सकिन्छ होला क्या त्यो भनेको नन पोलिनोमियल वा एनपी प्रब्लम भन्छ हैन भेरिफाई गर्न भने यो भनेको चाहिँ सबै के हो एक्सपोनेन्शियल टाइम हो क्या एक्सपोनेन्शियल टाइम हैन एक्सपोनेन्शियल टाइम है जस्तो हामीले चाहिँ ट्राभलिङ सेल्सम्यान प्रब्लम भन्छ हैन 01 न्यापस्याक प्रब्लम भन्छ 01 न्यापस्याक प्रब्लम भन्छ हैन हामी ह्यामिल्टन ग्राफको कुराहरू भन्छ हैन तिम्रो चाहिँ के अरे यो समस्याटको कुरा गर्छ स्याट प्रब्लमहरू गर्छ हैन त्यो सबै हाम्रो के हो एनपी प्रब्लमकोतिर गएको छ ठीक छ सो यो हाम्रो चाहिँ थोरै यहाँ आएको भएर मात्र भने यसलाई मैले एकछिनमा फेरि अलि मजाले डिस्कस गरौँ है त ल जस्तो विच अफ द फलोइङ प्रब्लम्स क्यान नट ट्युरिङ मेसिन सल्भ अल कम्पिटिसन प्रब्लम भनेको छ अल कम्पिटिसन प्रब्लममा चाहिँ अब तिम्रो के हुन सक्छ सल्भेबल हुन पनि सक्छ नआउन सक्छ अनसल्भेबल पनि आउन सक्छ भने यो सबै गर्न सक्दैन होला हो अब हल्टिङ प्रब्लम त झनै डिसाइडेबल हुँदै होइन हल्टिङ प्रब्लम त झनै ट्युरिङ मेसिनले सल्भै गर्न सक्दैन सो यसको हल्टिङ प्रब्लम पनि होइन अब एनपी प्रब्लम पी र भर्सेस एनपी प्रब्लम पी त गर्न सक्ला एनपी प्रब्लम त के गर्न सक्दैन बिकज अहिलेको कम्प्युटर साइन्समा चाहिँ इज पी इक्वल टु एनपी भनेर चाहिँ एउटा फेमस क्वेसनै छ क्या होइन इज अल द प्रब्लम्स द्याट एक्जिस्ट इन पी आर सल्भ अल सबै एनपी प्रब्लम सल्भ भयो त भन्ने कुरा चाहिँ एन्सरै छ क्वेसन नै छ क्या यो चाहिँ स्टिल चाहिँ यो क्वेसन नै रहेको छ ओके सो पी भर्सेस एनपी प्रब्लम पी त गर्ला एनपी त गर्न सक्दैन सो यो के हो डिसाइडेबल प्रब्लम्स क्यान बी सल्भ बाई योर ट्युरिङ मेसिन्स सो दोज प्रब्लम डिसाइडेबल भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज अ डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम केही न केही अल्गोरिदम छ यसलाई सल्भ गर्नलाई होइन सो डिसाइडेबल प्रब्लम भनेको के रहेछ देयर सुड बी डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम टु सल्भ इट सो वी कल देम एज अ डिसाइडेबल प्रब्लम अनडिसाइडेबल प्रब्लम भनेको देयर इज नट एनी के अरे सच मेकानिजम होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ अनडिसाइडेबल प्रब्लम भन्छ आई होप यु गट दिस थिङ ओके ल अब इफ अ ट्युरिङ मेसिन इन्टर्स एन इन्फाइनाइट लुप इट मिन्स के हो त यो भनेको के हो त यो ल
इन्फाइनाइट लुपमा जानु भनेको त एक्सेप्टेड त हुँदै होइन होइन, अघिदेखि भन्दैछु एक्सेप्टेड त हुँदै होइन, रिजेक्टेड पनि होइन होला, के हो त? द मेसिन हाल्ट्स आफ्टर लङ टाइम। अब इन्फाइनाइट घुम्ने भनेको त कहिले गएर रोकिन्छ भन्ने कुरा नि त थाहा हुँदैन नि त, त्यही भएर यो के हुन्छ, द मेसिन नेभर हल्ट्स। सो इन्फाइनाइट, त्यही भएर चाहिँ हल्ट भन्ने बित्तिकै त्यो कहिले न कहिले गएर स्टप हुने हो क्या। हल्टिङ मिन्स देयर इज अ सम पोइन्ट होइन, विथ इट क्यान स्टप योर सिस्टम, आइदर एक्सेप्टिङ अर हल्ट, आइदर रिजेक्टिङ अर हल्ट। सो इन्फाइनाइट मिन्स इट विल गो इन्फाइनाइटली, नेभर हल्ट, कहिले स्टप नै हुँदैन क्या। सो त्यो भएर हाम्रो के भयो, नेभर हल्ट। ओके, सो यो भयो है ल। विच अफ द फलोइङ मेसिन इज कन्सिडर द मोस्ट अब यो त मैले भन्नै परेन होइन, हामीले चाहिँ अघिदेखि भनिहालेँ किन मोस्ट पावरफुल भन्छ, सी होइन। अब हामीलाई थाहा छ कि फाइनाइट अटोमाटा हाम्रो दुई तरिकाको हुन्थ्यो, एउटा डिएफए र एनएफए है। कहिले कहिले के पनि सोध्छ भने डिएफए र एनएफएमा को मोर पावरफुल भन्यो भने बोथ आर सेम पावर है, यो दुइटैको पावर चाहिँ सेम हुन्छ, पावर चाहिँ सेम हुन्छ, त्यसको केही फरक पर्दैन। तर योभन्दा मोर पावरफुल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि योभन्दा मोर पावरफुल चाहिँ हाम्रो को हुन्छ, हाम्रो पिडिए हुन्छ। योभन्दा बढी पावरफुल हाम्रो को हुन्छ, पिडिए हुन्छ है। र त्योभन्दा नि मोर पावरफुल को हुन्छ फेरि ट्युरिङ मेसिन हुन्छ, यसरी होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्डर राख्यो भने सबसे पहिला फाइनाइट अटोमाटा आउँछ होइन, सबसे पहिला फाइनाइट अटोमाटा आउँछ। अब यो गरौँ न, अझ यस्तो गरौँ न, सबसे पहिला त तिम्रो यो आउँछ एप्सिलन एनएफए आउँछ, त्यसपछि बल्ल हाम्रो एनएफए आउँछ, एनएफएबाट हामीले डिएफए निकाल्छौँ होइन, र त्यसपछि हाम्रो पिडिए आउँछ, पावर उयो गर्दै गएको छ है, अनि हाम्रो लास्टमा के आउँछ, ट्युरिङ मेसिन आउँछ। अल्दो यो तिनटैको पावर चाहिँ फेरि के हुन्छ, लगभग सेम हुन्छ। पिडिए भन्छ सबसे हायर भनेको को भयो, ट्युरिङ मेसिन भयो। किन पनि भन्छु होइन, किन भन्दा बिकज यसमा रिड र राइट दुइटैको फेसिलिटी छ। एउटा रिजन यो, इट हैज बोथ रिडिङ एन्ड राइटिङ फेसिलिटी, वान रिजन। अर्को रिजन, इट हैज अ इन्फाइनाइट मेमोरी, सेकेन्ड रिजन इन्फाइनाइट मेमोरी। अघि पनि भने बोथ इन्डमा लेफ्ट राइटमा बोथमा के हुन्छ, इन्फाइनाइट मेमोरी। सो द्याट इज द सेकेन्ड रिजन। द्याट्स वाइ ट्युरिङ मेसिन क्यान बी कन्सिडर एज द मोस्ट पावरफुल मेसिन्स वी एभर ह्याड। बिकज चार्ल्स ट्युरिङ थेसिस भन्ने जुन चाहिँ सुन्नु भएको छ होला होइन, चार्ल्स ट्युरिङ थेसिसले चाहिँ के भन्छ भने आजको दिनसम्म जुन चाहिँ मोडल कम्प्युटरले काम गर्न सक्छ त्यो काम चाहिँ हाम्रो यो ट्युरिङ मेसिनले चाहिँ गर्न सक्छ होइन। त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो चार्ल्स ट्युरिङ थेसिसले भनिरहेको छ। ओके, सो यसको एन्सर भनेको सी भयो, 21को हाम्रो सी भयो। अब आयो वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन अ ट्युरिङ मेसिन एन्ड अ फाइनाइट अटोमेसन भनेको छ। ल के होला त्यसको एन्सर, वाट विल बी द एन्सर, यसको एन्सर के होला? फाइनाइट अटोमेसन हेज मोर मेमोरी देन अ ट्युरिङ मेसिन। अब हामीले चाहिँ कहिले कहिले एन्सर गर्दा के हुनुपर्छ भने आएन भने चाहिँ कुन चाहिँ नमिल्ने छ त्यसलाई पनि छाड्दै जानुपर्छ, बिकज एमसिक्यू चाहिँ सधैँ मिल्छ भन्ने छैन होइन। त्यो गर्दा चाहिँ कहिले कहिले के हुनुपर्छ भने वर्स्ट अप्सन चाहिँ साइड लगाउँदै गयो भने अलिकति बेस्ट अप्सन थाहा हुन्छ। सो सधैँ झ्याप्पै एन्सर निक्लिन्छ भन्ने पनि छैन। ओके, सो यो हुँदैन बिकज मेमोरी ट्युरिङ मेसिनको बढी हुन्छ यो डिएफएको भन्दा होइन। अनि मेसिन क्यान रिड मल्टिपल इनपुट स्ट्रिङ। अब यो हो जस्तो लाग्छ कहिले कहिले। अब ट्युरिङ मेसिन क्यान रिड मल्टिपल इनपुट स्ट्रिङ एट वान्स, एकैचोटिमा मल्टिपल इनपुट गर्न मिल्छ, तर त्यो ट्युरिङ मेसिनले होइन, त्यो चाहिँ मल्टिपल टेप ट्युरिङ मेसिनले चाहिँ हो होइन। मल्टी टेप ट्युरिङ मेसिनले चाहिँ गर्न सक्छ त्यो। यदि यहाँ मल्टिपल भनेको भए यहाँ चाहिँ कतै मल्टिपल टेप भनेको भए हुन्थ्यो होला त्यो पनि एन्सर, बिकज मल्टिपल टेपले चाहिँ मल्टिपल हेड हुन्छ, त्यो एकैचोटि धेरैवटा इनपुट गर्न मिल्छ, त्यही भएर अहिले केसमा यो पनि भएन होइन। ट्युरिङ मेसिन हेज अ थर्ड अप्सन हेरौँ बीमा, अ फाइनाइट अटोमेसन क्यान एक्सेप्ट कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज। अब यो त बकवास कुरा, फाइनाइट अटोमेसनले गर्ने एक्सेप्ट भनेको चाहिँ को हो, रेगुलर ल्याङ्ग्वेज। कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ उतेले हो होइन, अनबाउन्ड अटोमाटाले हो, यो के अरे फाइनाइट अटोमाटाले गर्न सक्दैन है। अब बच्यो यही, सो अब बेसी के हुँदो रहेछ हाम्रो अप्सन भनेको 22को एन्सर के भयो, यही ए भयो होइन। ठिक छ, सो यसरी कहिले कहिले के हुन्छ भने वी कान्ट गेट एक्ज्याक्ट एन्सर होइन समटाइम, सो वी हेभ टु हुन्छ नि फिगर इट आउट विच क्यान बी हुन्छ नि एक्सट्र्याक्ट, कुन चाहिँ हामी फाल्न सक्छ त्यो चाहिँ हामी हेर्दै जानुपर्छ। ओके, सो लेट्स मुभ अहेड है, अगाडि बढ्दैछौँ ल। A Turing machine yum accepts a string w if starting from the initial configuration yum reaches भनेको छ। ल कहाँ होला त्यसको, ट्युरिङ मेसिन यम एक्सेप्ट अ स्ट्रिङ w if starting from the initial configuration yum reaches होइन। एक्सेप्ट गर्न छ भने त्यो कहाँ जानुपर्छ भनेको त एक्सेप्टिङ स्टेटमै जानुपर्छ होला नि त होइन र होइन। एक्सेप्ट गर्नलाई त त्यो कहाँ पुग्नुपर्छ, एक्सेप्टिङमै जानुपर्ने होला नि त होइन। सो
यसरी कुनै कुनै क्वेसनको एन्सर चाहिँ हामीलाई झ्यापै आउँछ, त्यो धेरै दिमाग लाउनु पनि पर्दैन है। ओके ल, व्हाट डज सेमी डिसाइडेबल मिन इन द कन्टेक्स्ट अफ ट्युरिङ मेसिन भनेको ल के हो त्यसको एन्सर? सेमी डिसाइडेबल भनेको मैले अघि नै भनिहालेँ, कहिले चाहिँ एन्सर आउँछ कहिले चाहिँ के हुँदैन, एन्सर नआउने पनि हुनसक्छ। द मेसिन हल्ट्स फर अल इनपुट्स। ल, द मेसिन हल्ट्स फर, व्हाट डज सेमी डिसाइडेबल मिन्स इन द कन्टेक्स्ट अफ ट्युरिङ मेसिन? द मेसिन हल्ट्स फर अल इनपुट्स हो त? सेमी डिसाइडेबल हो त यो? होइन नि, डिसाइडेबल त हो त यो, होइन? किनकि सधैँ मेसिन चाहिँ हल्ट हुने भनेको मतलब एक्सेप्ट भएर हल्ट हुने वा रिजेक्ट भएर हल्ट हुने, होइन? त्यो हो नि त, होइन? सो त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, ए हुन्थ्यो, तर यो होइन, इट इज डिसाइडेबल, होइन? यो चाहिँ डिसाइडेबलको भएको भए यो भनिदिन्थ्यो होला, मिल्थ्यो होला। ओके, सो दिस इज नट रङ, सरी नट राइट। ओके, सो द अर्को हेरौँ, द मेसिन रिजेक्ट्स अल इनपुट्स। द मेसिन रिजेक्ट्स अल, यो भनेको छ, होइन? द मेसिन रिजेक्ट्स अल, एकछिन ल, क्वेसन यहाँ थोरै देखेन ल, यो चाहिँ होइन, होइन? यो भएन। द मेसिन रिजेक्ट्स अल इनपुट्स, रिजेक्ट गर्ने मात्र हो त, किनकि त्यसले त सेमी डिसाइडमा त एक्सेप्ट पनि हुनसक्छ, रिजेक्ट पनि हुनसक्छ, र त्यो इन्फाइनाइट लुपमा पनि जान सक्छ नि त। सो त्यो एक्सेप्ट रिजेक्ट मात्र गर्ने पनि होइन, एक्सेप्ट मात्र गर्ने पनि होइन, त्यो के हुनसक्छ, ओन्ली अन एक्सेप्टेड इनपुट्स। ल, होइन? ठिक छ ल, यो भयो। अब बिस्तारै अगाडि बढौँ ल। अब आयो 25 नम्बर, हाम्रो 25 नम्बरमा हल्टिङ प्रब्लम। अब हल्टिङ प्रब्लम भनेको के छ त? हल्टिङ प्रब्लम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिम्पली एउटा क्वेसन हो क्या, होइन? जस्तो फर एक्जाम्पल तिमीलाई कसैले केही क्वेसन सोध्यो ल, हल्टिङ प्रब्लम, आई डोन्ट नो वाइ स्टुडेन्ट फिल सो डिफिकल्ट अबाउट दिस टपिक, होइन? हल्टिङ प्रब्लम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने है, जस्तो एउटा क्वेसन हो क्या, एउटा क्वेसन सोध्यो क्या ट्युरिङ मेसिनलाई, के ट्युरिङ मेसिनलाई गिभन इनपुट दियो भने एक्सेप्ट गर्छ त भन्ने कुरा नै हल्टिङ प्रब्लम हो क्या। वेदर द गिभन, वेदर फर अ गिभन इनपुट, एनी गिभन इनपुट फर योर ट्युरिङ मेसिन इट विल हल्ट्स अर नट, त्यही हो क्वेसन, त्यो हल्टिङ प्रब्लम भनेको, होइन? हामीले कुनै पनि एउटा इनपुट प्रोभाइड गर्दाखेरि यो चाहिँ हल्ट हुन्छ कि हुँदैन, एक्सेप्ट भएर हल्ट होस्, रिजेक्ट भएर हल्ट होस्, मतलब भएन, यो चाहिँ हल्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसन एन्सर गऱ्यो भने चाहिँ के हो, हल्टिङ प्रब्लम त्यही हो कि एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन। फर अ गिभन इनपुट स्ट्रिङ डब्लु इट विल हल्ट अर नट, वा गिभन इम्टी ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ यसले हल्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा नै यसको के हो, क्वेसन हो क्या, होइन? सो वाट इज द हल्टिङ प्रब्लम भनेको छ, अ प्रब्लम वेयर द ट्युरिङ मेसिन हल्ट्स, यो हुँदै होइन, किनकि ट्युरिङ मेसिन हल्ट हुने होइन, हल्टिङ प्रब्लममा त क्वेसन सोधिनु कि कुनै पनि इनपुटको लागि चाहिँ ट्युरिङ मेसिन हल्ट हुन्छ कि हुँदैन। जस्तो फर एक्जाम्पल तिमीले एक्जाम दियो, तिमी पास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हल्टिङ प्रब्लम फर योर एजुकेसन होला क्या, होइन? जस्तो फर एक्जाम्पल दसैँ आयो, मैले दसैँमा मान्न पाउँछु कि पाउँदैन, द्याट विल बी हल्टिङ प्रब्लम फर योर दसैँ, होइन? सो एक्चुअली इट इज नथिङ बट यु आर गोइङ टु आस्क सम क्वेसन्स टु द सिस्टम, अनि त्यो सिस्टमले चाहिँ हल्ट गर्छ गर्दैन भन्ने कुराको एन्सर दिने हो क्या, होइन? जस्तो मैले ट्युरिङ मेसिनलाई कुनै एउटा डब्लु दिएँ, ल यो डब्लुलाई यसले चाहिँ हल्ट गर्छ कि गर्दैन भनेको मतलब एक्सेप्ट गरेर हल्ट गर्छ कि रिजेक्ट गरेर हल्ट गर्छ कि गर्दैन सोध्ने हो क्या। गर्यो भने हल्टिङ प्रब्लम भएन, गरेन भने चाहिँ त्यो के भयो, हल्टिङ प्रब्लम भयो, हो? सो अ प्रब्लम वेयर द ट्युरिङ मेसिन हल्ट्स, होइन? ट्युरिङ मेसिन त हल्ट हुँदै हुँदैन हल्टिङ प्रब्लममा, होइन? इरेज गर्ने त, इरेज गर्ने त होइन होला, किन इरेज गर्ने, होइन? अनि अब हेर, मैले चाहिँ अहिलेसम्म कसरी गरिरहेको छु भने मैले नमिल्नेलाई चाहिँ फालेर अहिले सल्भ गरिरहेको छु। सो प्रब्लम सल्भ बाई मल्टिटेप ट्युरिङ मेसिनले। मल्टिटेप ट्युरिङ मेसिन कहाँबाट आयो भने हामीले पढेको छैन होला, होइन? सो द प्रब्लम अफ डिसाइडिङ वेदर अ ट्युरिङ मेसिन हल्ट्स फर अ गिभन इनपुट, मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, कुनै पनि एउटा इनपुटको लागि हाम्रो सिस्टम चाहिँ के अरे के भन्छ हल्ट हुन्छ कि हुँदैन, होइन? हाम्रो चाहिँ गिभन आउटपुट चाहिँ आउँछ कि आउँदैन, गिभन सिस्टमले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुराको एन्सर गर्यो भने चाहिँ हल्टिङ प्रब्लम हो। Okay, so I hope you got idea about halting problem. So halting problem is nothing but this is just a questions asked to the system whether for a given any input string W it will halt or not. Okay, la. Which of the following problems is undecidable by a Turing machines? La, कुन हो त undecidable problem? कुन हो त? अब हेरौँ है त, हेरौँ है। अब मैले अघि एउटा ग्राफ बनाएको थिएँ, फेरि ग्राफ भनेर एउटा फिगर बनाएको थिएँ, यो फिगर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, हेरौँ है। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। यहाँ को हुन्छ अरे रेगुलर ल्याङ्ग्वेज, राइट? यहाँ को हुन्छ कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज हुन्छ,
यहाँको हुन्छ कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, यहाँको हुन्छ अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर हुन्छ, वा हाम्रो रेगुलर रिकर्सिभली इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। इट इज सल्भेबल ट्युरिङ मेसिन, इट इज सल्भ बाई अनबाउन्डेड अटोमाटा, इट इज सल्भ बाई पिडिए, इट इज सल्भ बाई रेगुलर डिएफए। सो अब हेर यो फिगर देखिरहेछ भने यो थर्ड भन्ने कुरा त यो 0 भित्र परेछ नि त, यो 2 पनि यो 0 भित्र परेछ, यो 1 पनि 0 भित्र परेको मतलब चाहिँ ट्युरिङ मेसिनले चाहिँ के गर्छ भने जो पिडिएले काम गर्छ, जो डिएफ र एनएफले काम गर्छ, र जो यो बाउन्डेड अनबाउन्डेड अटोमाटाले काम गर्छ, त्यो सबै काम कसले गर्न सक्छ? ट्युरिङ मेसिनले गर्छ, अभियसली गर्छ। द्याट्स वाइ इट इज सुपेरियर नि त होइन। जस्तो के जस्तो तिमी यो गोलो भनेको त नेपाल हो अरे होइन, यो गोलो भनेको नेपाल हो भने यो 1 चाहिँ तिम्रो काठमाडौँ होला भने तिमी ल सपोज यो के अरे बानेश्वर माइती घर होइन, तिमी माइती घर छ भने तिमी अलरेडी कहाँ छौ? काठमाडौँमा छौ हो। काठमाडौँ छ भनेको मतलब तिमी कहाँ छ? अलरेडी नेपालमा छ क्या। सो इट मिन्स कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ डिएफए बनाउन मिल्छ, त्यसको पिडिए बनाउन मिल्छ भने त्यसको अलरेडी ट्युरिङ मेसिन बनाउन सकिहाल्छ, एकदम इजी हुन्छ। तर जो चाहिँ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्दैन त्यसलाई चाहिँ कसले एक्सेप्ट गर्न सक्छ? पिडिएले गर्न सक्छ। जसलाई पिडिएले गर्न सक्छ त्यसलाई यसले गर्न सक्छ होला, जसलाई यसले गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो ट्युरिङ मेसिनले गर्न सक्छ। सो डिसाइडेबल र अनडिसाइडेबल प्रब्लमको कुरा आइरहेको थियो होइन। अब हेर रिकग्नाइजिङ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज, अब यो त ट्युरिङ मेसिनले यसले के अरे रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई डिएफएले एक्सेप्ट गरिदिन्छ भने त ट्युरिङ मेसिनले झन् के गाह्रो भयो त त्यसलाई होइन र, यो त झन् इजिली गर्ने भयो। यो चाहिँ के भयो? ट्युरिङ मेसिनले गर्न सक्छ, यो एन्सर भएन, गर्न सक्छ, ट्युरिङ मेसिन क्यान पर्फर्म इट हो। ओके फेरि कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ पनि छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, तिमी काठमाडौँ तिमी नेपाल, तिमी चाहिँ ल एसियामा छौ भने तिमी नेपालमा छौ होइन, तिमी नेपालमा छौ भने तिमी एसियामा छौ होइन, तिमी चाहिँ ल काठमाडौँ छ अरे तिमी काठमाडौँ मतलब तिमी अलरेडी नेपालमा छौ र तिमी अलरेडी कहाँ छौ? एसियामा छौ क्या। त्यसरी बुझौँ न। सो 3 भनेको ल सपोज मैले चाहिँ अहिले ल तिम्रो ल बानेश्वर भनेर दिएँ होइन, बानेश्वर भनेर दिएँ, 2 भनेको चाहिँ तिम्रो काठमाडौँ होला, र यो 1 भनेको चाहिँ तिम्रो नेपाल होला, यो 0 भनेको चाहिँ एसिया हो भने तिमी बानेश्वरमा छौ भन्नुको मतलब युआर अलरेडी इन एसिया क्या होइन र। सो तिमी रेगुलर ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ भने त्यो ट्युरिङ मेसिनले अलरेडी गरिदिइसकेको छ क्या। त्यो त त्यसको लागि त एकदम सिम्पल काम भयो। त्यो कन्टेक्स्चुअल ल्याङ्ग्वेजलाई गर्छ भने त्यो अलरेडी ट्युरिङ मेसिनले गर्न सकिहाल्छ, नो वरी अन द्याट। कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ छ भने त्यसले गरिहाल्छ। तर यो तिनटाले गर्न नसकेको काम पनि यसले गर्न सक्ने भएको भएर यसलाई चाहिँ मोर पावरफुल सुपेरियर भनेको रिजन चाहिँ त्यो हो क्या है। सो रिकग्नाइज रेगुलर ल्याङ्ग्वेज गर्न सकिहाल्यो, ल रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा बिलङ गर्न सक्छ भने यो पनि गर्न सकिहाल्छ। इक्वालिटी अफ कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज सिएफएल गर्न सकिहाल्छ। सो गर्न नसक्ने भनेको कुन हो? हल्टिङ प्रब्लम। सो हल्टिङ प्रब्लम नै अघि नैदेखि मैले के भन्दै थिएँ? अनडिसाइडेबल प्रब्लम हो भनेर अघिदेखि नै भन्दै थिएँ क्या, अनडिसाइडेबल प्रब्लम हो क्या, ठिक छ नि। सो इट इज अनडिसाइडेबल भनेको मतलब चाहिँ वी आर नट एबल टु सल्भ इट अर वी आर नट एबल टु गेट अ सम आउटपुट। त्यसको आउटपुट चाहिँ हामीले आउन सकेन। ओके ल सो यो भयो, ठिक छ। ओके 27 द ब्ल्याङ्क सिम्बल इन अ ट्युरिङ मेसिन रिप्रेजेन्ट्स। के हो त ब्ल्याङ्क सिम्बलले के दिन्छ? ब्ल्याङ्क सिम्बल भनेको त हाम्रो के हो? इनपुटको टेपको सिम्बल भनेको थिएँ मैले। सो हल्टिङ कन्डिसन त यो त सहिलो भयो, हटिहाल्छ। मेसिन रिसेट पनि गर्ने होइन त्यसले होइन होइन, ठिक छ। अ सिम्बल द्याट इज अ पार्ट अफ, अब यो अप्सन ए र बीमा स्टुडेन्टहरू धेरै झुकिन्छ किनकि एउटा यो सिम्बल हो, एउटा चाहिँ यो सिम्बल हो। अब मैले अघि भर्खर के दिएको थिएँ? ब्ल्याङ्क कुनमा पर्छ? यसमा पर्छ कि यसमा पर्छ? ब्ल्याङ्क कुनमा पर्छ? यसमा पर्छ, बिकज यसमा चाहिँ हाम्रो के पर्छ? ए र बी अल्फाबेट पर्छ क्या हो। इनपुटको टेपको सिम्बल र अल्फाबेटमा चाहिँ कन्फ्युज नभए तिमीहरू। इनपुटको अल्फाबेट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इनपुटको अल्फाबेट भनेको चाहिँ तिम्रो यहाँ को टेपमा चाहिँ को चाहिँ इनपुट दिन मिल्ने इनपुट अल्फाबेट ए र बी भयो क्या। जस्तो मैले ए को पावर एन, बी को पावर एन र सी को पावर एन हो भने मेरो एबिसी चाहिँ मेरो अल्फाबेट भयो। सो द्याट क्यान बी रिप्रेजेन्ट बाई योर समेसन सिम्बल, दिस इज माई अल्फाबेट हो। अब मैले चाहिँ यहाँ सपोज कहिले कहिले के गर्न सक्छु भने यो एलाई मैले एक्स बनाउन सक्छु। सो इट इज नट अल्फाबेट, इट इज योर टेप सिम्बल। टेपमा मैले रिप्लेस गरेर के राख्न सक्छु? त्यो चाहिँ हाम्रो के अरे अल्फाबेटमा पर्दैन, त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँ पर्छ? हाम्रो टाउमा पर्छ वा इनपुट टेपमा पर्छ। सो बीलाई मैले वाइ बनाएँ भने के भयो? यो पनि वाइ पनि मेरो के भयो? टाउ भयो। सो मैले यहाँ ब्ल्याङ्क राखिरहेको छु, सो ब्ल्याङ्क पनि मेरो के भयो? टाउभित्र पर्यो। त्यही भएर यो भित्र जो पर्छ त्यो सबै यो टाउभित्र परिहाल्छ, एक्स्ट्रा के पनि पर्न सकिहाल्छ, ब्ल्याङ्क पनि परिहाल्छ। सो यो दुइटामा चाहिँ अलिकति झुकिन्छ, होइन यो दुइटामा चाहिँ अलिकति झुकिन्छ। सो अब तिमीलाई आइडिया आयो होला कि यसको एन्सर कुन हुनेवाला छ होइन। सो इनपुट अल्फाबेट चाहिँ होइन, कसको हुनु पर्यो? अ सिम्बल द्याट इज पार्ट अफ द टेप अल्फाबेट बट नट द इनपुट अल्फाबेट भनेको मतलब टाउमा भएको तर
यो सबमिसनमा नभएको होइन त त्यो ब्ल्याङ्क भनेको सो यसको एन्सर कुन भयो यो 27 को बी भयो बी इज द करेक्ट एन्सर राइट सो दिस हाउ यु आर गोइङ टु सल्भ दोज क्वेसन्स है अब यसरी आएको छ भने यसरी सल्भ गर्ने ठिक छ ल अब यो पनि सजिलो भयो ठिक छ अब यसले के भन्छ मैले यसलाई नेपालीमा पढ्ने बित्तिकै यसको एन्सर आइसक्छ होइन यसले के भन्छ भने Q1 मा 1 आउँदाखेरि है Q1 मा 1 आउँदाखेरि कहाँ जाने के रिड गर्ने वा राइट गर्ने हैन र कुन डिरेक्सन लिने ओके Q1 मा 1 रिड गर्दाखेरि कहाँ पुग्ने केले राइट गर्ने र कुन डिरेक्सन लिने ल त अब यो रियल भन्ने चाहिँ लेफ्ट अब यो राइट त हुँदै भएन हैन किनकि लेफ्ट यल भनेको लेफ्ट हो लेफ्ट भन्ने बित्तिकै राइट त अप्सन त हटिहाल्यो अरू कतै राइट छ भने फाल्दिहाल्यो हैन अनि हेर कति रिड गरिरहेछ 1 सो रिडिङ 0 कतै छ छैन when initiate Q1 and reading 1 छ ठिकै छ सबैमा Q1 रिडिङै 1 छ फाल्न मिलेन तर यो त राइट मुभ राइट लिने भएको भएर फाल्दिहाल्यो किन भन्दा यहाँ कुन मुभ छ हाम्रो लेफ्ट मुभ छ क्या राइट मुभ त दिएको भए हैन हाम्रो त फाल्न मिल्थ्यो होला अलि सानो भए पख है ल ठिक छ ओके अब हेरौँ है त Q1 मा रिड गर्दाखेरि यो त फाल्यो यो फाल्यो Q1 मा 1 रिड गर्दाखेरि Q1 मा 1 रिड गर्दाखेरि Q1 मा 1 रिड तिनटैमा छ कहाँ पुगेछ हेर त Q2 मा सो Q2 यहाँ पनि तिनटैमा छ अब के गरिरहेछ यहाँ राइट कति गरिरहेछ 0 हो यहाँ राइट कति गरिरहेछ 0 यहाँ राइट कति गरिरहेछ 1 भन्छ यो मिलेन यहाँ के गरिरहेछ लिभ द सिम्बल अनचेन्ज भन्छ यो पनि मिलेन किनकि 1 लाई त यहाँ 1 नै भइदिएको भए वा यहाँ 0 लाई 0 भएको भए पो अनचेन्ज हो त यहाँ त तिमीले 1 लाई के बनाइसक्यो 0 यस्तो के यो भनेको चाहिँ यसरी हो क्या यो मैले यसलाई सिम्बोलिकली देखाएँ भने 1 भनेको यु आर नाउ इन Q0 तिमी अहिले Q0 मा छौ तिमीले के रिड गर्दैछौ 1 अब तिमी Q0 मा 1 रिड गर्दाखेरि 1 लाई के बनायो 0 बनाएर कहाँ मुभ गर्यो लेफ्ट मुभ गर्यो र तिमी कहाँ पुग्यौ रे Q1 मा पुग्यौ रे ल हेर Q1 कि Q2 सरी त्यहाँ चाहिँ यो रहेछ हैन Q1 र Q2 छ रहेछ त्यहाँ चाहिँ ठीक छ यो चाहिँ Q1 यो चाहिँ Q2 okay so you are in Q1 you read input symbol 1 and make them 0 and right गर्यो and you are moving towards left direction so यो A को त राइट डिरेक्सन भयो मिल्दै मिलेन C र D हेर्छौ भने के गर्यो यसले चाहिँ जस्ताको त्यस्तै राखेर 1 लाई त्यस्तै राख यसले चाहिँ 1 राइट गर्यो भने सो दुईटा अप्सन मिलेन भनेपछि हाम्रो पक्कै पनि अप्सन कुन भयो यो अप्सन B इज द करेक्ट वान ओके सो यसरी डिल गर्नुपर्छ है त ल अब 29 नम्बर what is the difference between an accepting state and a halting state भनेको छ एक्सेप्टिङ भनेको चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने जहाँ चाहिँ हामी फाइनल स्टेटमा पुग्छौँ अनि के भन्छ अरे हाल्टिङ स्टेट भनेको चाहिँ हैन एक्सेप्ट भएर हल्ट पनि हुन सक्छ रिजेक्ट भएर पनि हाल्टिङ स्टेटमा हामी पुग्न सक्छौँ है अब कुन होला त यो an accepting state halts the machine but a halting state does not a halting state is only reached when the machine reaches a string every accepting state is a halting state but not every halting state is an accepting state a halting state rewinds the tape while an accepting state moves the tape forward ल कुन होला त